எவ்வளவு வேணும்? ఎంత కావాలి? எவ்வளவு வேணாலும் கொடுங்க சார். ఎంత అయినా ఇవ్వండి సార్. அப்ப ஆசீர்வாதத்துக்கு அளவே இல்லை. కాబట్టి ఆశీర్వాదానికి కొలతే లేదు. அளவில்லாமல் நாம் ஜெபித்தால், కొలత లేకుండా మనం ప్రార్థన చేస్తే, அளவில்லாமல் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். కొలత లేకుండా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. பாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி நமக்கு 1 மணி நேரம் தான் இருக்குது. మరి పాస్టర్ చెప్పినట్టుగా ఒక గంట సేపు ఉంది. அரை மணி நேரம் தமிழ், அரை மணி நேரம் தெலுங்கு. దీంట్లో అర్ధ గంట తమిళ్, అర్ధ గంట తెలుగు పోతుంది. எங்களை பத்தி ஒரு 10 நிமிஷம் சொல்லிடுறோம். మమ్మల్ని గురించి ఒక 10 నిమిషాలు చెప్తాం. மொத்தம் 20 நிமிஷம் இருக்குது. 20 నిమిషాలే ఉంటుంది. அதுல ஒரு 15 நிமிஷம் நீங்க தூங்கிடுவீங்க. దీంట్లో 15 నిమిషాలు మీరు నిద్రపోతా ఉంటారు. 5 నిమిషం தான் நீங்க கேட்க போறீங்க. 5 నిమిషాలు వింటారేమో మీరు. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడు మనల్ని దీవించును గాక. அது சரியான டைமுக்கு முடிச்சிடணும். మేము సరైన టైం ముగిస్తాం. அதான் எல்லாருடைய வாஞ்சை. అందరూ ఇష్టపడతారు. ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் நம்ம கொஞ்சம் கறியெல்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிடுவோம். ఎందుకంటే ఆదివారం మాంసాహారం తింటారు. ஏன்னா பாஸ்டர் எங்களுக்கு இன்னைக்கு ஸ்பெஷலா செஞ்சிருக்கிறாரு. పాస్టర్ గారు కూడా స్పెషల్ గా చేశారు. எங்களுக்கும் சாப்பிடணும். మేము తినాలి. பிரதர் 3 நாள் தொடர்ந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறாரு. అయ్యగారు 3 రోజులుగా ఏం ఒక్క పూట కూడా తినలేదు పాపం పాస్టర్ గారు. அதனால அவரும் சாப்பிடணும். మరి ఆయన తినాలి. எல்லாவற்றையும் கருத்துல வச்சு మరి అన్నిట్లో లెక్క పెట్టుకొని உங்களுக்கு நாங்க சுருக்கமா சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க போறோம். క్లుప్తంగా మీకు స్వార్థ చెప్పబోతున్నాం. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని నామం పరిశుద్ధపరచబడునుగా. ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. 139வது சங்கீதம், కీర్తనలు 139 1வது వசனத்தை வாசிப்போம். మొదటి వాక్యం చదువుకుందాం. தெலுங்குல வாசியுங்கள். యెహోవా வாசிங்க. வாசிங்களா? வாசிங்களா? திருப்பி ஆண்கள் பக்கத்தில் ஒருத்தர் வாசிங்க. మగవాళ్ళు ఒకరు கர்த்தாவே நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர். యెహోవా నీవు నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకొని ఉన్నావు. கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். కళ్ళ మూసి ప్రార్థన చేద్దాం. பரிசுத்த பிதாவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினால் எங்களை అమూల్యమైన యేసుక్రీస్తు నామములో அந்த வசனத்துக்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். వాక్యం కొరకు మేము స్తుతిస్తున్నాం. வசனத்தை அனுப்பி இன்றைக்கு எங்களை குணமாக்குவீர். వాక్యాన్ని పంపి మన బాగు. வார்த்தை வெறுமையாய் திரும்பாதுன்னு சொன்னீரே. వాక్యం వ్యర్థంగా తిరగదన్న. வார்த்தை எங்களுக்குள்ள கிரியை செய்ய எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். వాక్యము పని చేయనట్లుగా అప్పగిస్తున్నాం. இந்த செய்திக்கு விரோதமாக எழும்புகிற சத்துடைய எல்லா கிரியைகளையும் இயேசு நாமத்திலே கட்டி ஜெபிக்கிறோம். ఈ వాక్యాన్ని విరుద్ధంగా లేస్తున్న అపాది శక్తులను బంధించి నిర్మూలన. எல்லா சோர்வின் ஆவிகளை இயேசு நாமத்திலே கட்டி వెళ్ళిపోతున్న ఆత్మలను బంధించబడునుగా. எல்லா தூக்க மயக்க அசதிகள் எல்லாம் இயேசு நாமத்திலே கட்டி. నిద్ర మత్తు మైకం అన్ని యేసు నామములో బంధించబడు. எல்லா நிர்விசாரங்கள் பலவீனங்கள் எல்லாம் இயேசு நாமத்திலே கட்டி. నిర్లక్ష్యత బలహీనత యేసు నామములో బంధించబడునుగా. எல்லா அலுப்பு சலிப்பு இளைப்பு களைப்பு எல்லாம் இயேசு நாமத்திலே நீங்கி போவதாக. అన్ని అశ్రద్ధత మరి సోలిపోవట సమస్తము నిర్మూల చేయబడునుగా. జయమెత్తి జయించుచున్నాం యేసువిன் மூலம் பிதாவே. యేసు నామములో తండ్రి. எல்லா கைகளை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். దేవుని మహిమపరచండి. எத்தனை பேருக்கு இயேசுவினிடத்திலிருந்து வர ஆசீர்வாதம் வேணும்? ఎంత మందికి యేసయ్య దగ్గర నుంచి వచ్చే ఆశీర్వాదం కావాలి? இல்ல பிரதர், நான் வேலை செய்றேன். కాదు బ్రదర్, నేను పని చేస్తాను, வியாபாரம் செய்றேன், వ్యాపారం చేస్తాను, நான் தொழில் செய்றேன், నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, அதுல இருந்து வர ஆசீர்வாதம் போதும், అక్కడ వచ్చే ఆశీర్వాదం చాలు, ஏதோ இயேசு நோய் நொடி இல்லாம காத்துக்கிட்டு அதுவே பெருசு, ఏదో వ్యాధి లేకుండా నన్ను కాపాడితే అది చాలా పెద్ద గొప్పది. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్. எத்தனை பேர் இயேசுவால வரும் ஆசீர்வாதம் தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்றீங்க? ఎంతమంది యేసు ద్వారా వచ్చే ఆశీర్వాదం కావాలంటున్నారు? அப்படின்னா ஒரு வாரம் லீவ் போட்டு உபவாசம் வந்துடுங்க. అట్లాగైతే ఒక వారం లీవ్ వేసి మీరు ఉపవాస ప్రార్థన రావాలి. அது எப்படி சார்? అది ఎట్లా సార్? வேலைக்கு போனாதானே சார் சாப்பாடு? పనికి పోతేనే కదా అన్నము. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ఆమేన్ చెప్పండి. இன்னைக்கு தேவனால் வரக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு சுருக்கமாய் சொல்ல போகிறோம். దేవుని ద్వారా కలిగే ఆశీర్వాదం గురించి మీకు క్లుప్తంగా நாமெல்லாம் தேவனாலே ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம். మనమంతా దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడుతున్నాం. ஒரு ரூபாய் கடன் இல்லாமல் எங்களை வாழ வைக்கிறார். మరి ఏ యొక్క తక్కువ లేకుండా దేవుడు இதுவரைக்கும் யார்கிட்ட கையேந்த கர்த்தர் விட்டது கிடையாது. ఇంతవరకు ఎవరి దగ్గర చేయి చాపడానికి దేవుడు వదిలేదు. எங்களுக்கு எந்த சர்ச்சு கிடையாது. మాకైతే చర్చి లేదు, உண்டியல் கிடையாது, ఉండి లేదు, விசுவாசிகள் கிடையாது, విశ్వాసం లేరు, யார்கிட்டயும் நாங்க கொடுங்கன்னு கேட்கறது கிடையாது, ఎవరిద్ద మేము అడగట్లేదు ఇవ్వండి అని, நாங்க இமெயில் பண்றது கிடையாது, ఈమెయిల్ పంపట్లేదు, நாங்க நீமெயில் பண்றோம், మేము నీ మెయిల్ చేస్తున్నాం. மைக்க போட்டு உண்டாதப்பா. ஆமென் சொல்லுங்க. என்ன செய்யறது இல்ல? ఏం చేసేది లేదు.
இமெயில் அனுப்புறது இல்ல, ఈమెయిల్ పంపేది లేదు, போன் செய்யறது இல்ல, ఫోన్ చేసేది లేదు, மறைமுகமா யார்கிட்ட சொல்றது இல்ல, మరి రహస్యంగా ఎవరికి చెప్పట్లేదు, சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்ல, చెప్పకూడదని లేదు. தேவனே எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம். దేవుడే మమ్మల్ని ఆశీర్వదించుచున్నాడు అనేది எங்களால చెప్తున్నాం. 100% சொல்ல முடியும், 100% చెప్పగలము. தரித்திரம் எங்களை தொட முடியாது, దరిద్రత మమ్మల్ని ముట్టదు, வறுமை எங்களை தொட முடியாது, కరువు మమ్మల్ని ముట్టదు. கொரோனாவுல கர்த்தர் எங்களை நிறைவாய் போஷித்தார். కరోనా టైంలో కూడా దేవుడు సమృద్ధిగా పోషించాడు. கொரோனால ஒரு நன்மை குறைவிடாமல் போஷித்தார். కరోనా టైంలో ఏ మేలు కొదవ లేకుండా పోషించాడు. சபையே, సంగమా, உன்னை ஆசீர்வதிக்க இயேசு அழைத்திருக்கிறார். నీవు ఆశీర్వాదం పొందడానికి పిలిచాడు దేవుడు. உன்னதத்தின் ஆசீர்வாதங்கள், మహోన్నతమైన ఆశీర్వాదాలు, பூமிக்குரிய భూ ஆசீர்வாதங்கள், సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు, மழையின் ஆசீர்வாதங்கள், వర్షం యొక్క ఆశీర్వాదాలు, பொருளாதார ஆசீர்வாதங்கள், మరి ఆర్థిక ఆశీర్వాదాలు, பொருளாதார ஆசீர்வாதங்கள், ఆర్థికమైన ఆశీర్వాదాలు, மெட்டீரியல் blessing. మరి అన్ని ఆశీర్వాదములు. எபேசியர் 1:3 சொல்லுகிறது, మరి ఎఫెసీ 1:3 అంటున్నది, உன்னதங்களில் உள்ள எல்லா ஆசீர்வாதங்கள், మహోన్నత స్థలములో ఉన్న ఆశీర్వాదాలు, இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பது தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கிறது. ఇశ్రాయేలును దీవించుటే దేవునికి ఇష్టమైనది. எபிரேயர் 6:14 சொல்லுகிறது, ఎబ్రాయీలు 6:14 చెప్తున్నది, நிச்சயமா உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன், నిశ్చయంగా నేను ఆశీర్వదించదే నిన్ను ఆశీర్వదించు, பெருகவே பெருகுவா. నీవు వర్ధిల్లుతూ ఉంటావు. நமக்கு ஒரு வைராக்கியம் வேணும், మనకు ఒక సమర్పణ కావాలి. பிசாசு தர ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணாம், సాతాను ఇచ్చే ఆశీర్వాదం వద్దు, பழைய மனுஷன் தர ஆசீர்வாதம் வேணாம், పాత మనిషి ఇచ్చే ఆశీర్వాదం వద్దు, இருந்து வர ஆசீர்வாதம், యేసయ్య చేతిలో నుండి నాకు அந்த ఆశీర్వాదం. ஆசீர்வாதத்தை தான் பிசாசு தொட ఆ முடியாது, ఆశీర్వాదాన్ని సాతాను ముట్టలేడు. மருந்துகள் మరి ఏది ముట్టదు, தரித்திரம் தொட முடியாது, దరిద్రత ముట్టదు, முடியாது ஐயா. ముట్టదండి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு சகோதரர் உண்டு, నాకు తెలిసిన సహోదరుడు ఉన్నాడు, ரயில்வேல வேலை செய்கிறார், రైల్వేలో పనిచేస్తాడు, ரயில்வேல வேலை செய்கிறார், రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ அவருக்கு పనిచేస్తాడు. 60,000 சம்பளம். అతనికి 60,000 రూపాయలు జీతం. எவ்வளவுங்க சம்பளம்? ఎంత అండి? எவ்வளவு சம்பளம்? ఎంత జీతం? 60 சம்பளம். 60,000 రూపాయలు జీతం. 60,000 சம்பளம் வாங்கின கை தூக்குங்க. ఎంతమందికి 60,000 రూపాయలు జీతం కావాలి? சொன்ன ஆபத்துன்றீங்களா? చెప్తే ప్రమాదం అంటారా? 60,000 ఎవరన్నా ఆదాయం 60,000 சம்பளம் வாங்கி நீ ஏன் தசமா கொடுக்கல பாஸ் கேட்பாரு நினைக்கிறீங்களா? 60,000 నాకు ఆదాయం ఉంది, నేను ఏదో దశమ ఇలా అడుగుతా. அதுக்காக நாங்க கேட்கல, దాని కొరకు మిమ్మల్ని అడగల. அவருக்கு 60 சம்பளம், 60,000 రూపాయలు జీతం, 3 இடத்துல 20,000 டியூ கட்டுறேன். அப்படி 3 స్థలములు 20,000 రూపాయలు డ్యూ కడుతున్నాడు. எவ்வளவு சம்பளம் அவருக்கு இப்போ? ఇప్పుడు ఎంత జీతం అతనికి? இது ஆசீர்வாதமா? ఇది ఆశీర్వాదమా? இது ரயில்வே வேலையா? ఇది రైల్వే డిపార్ట్మెంటా? யோசிச்சு பாருங்க, ఆలోచించండి. ஆமீன் சொல்லுங்க. ఆమె చెప్పండి. நாங்கெல்லாம் మేమంతా அரசாங்கத்துல வேலை செய்யறோம், ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నాం. எங்க அப்பா మా తండ్రి என்ன அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் போலீஸ் ஆக்க நினைச்சாரு, అసిస్టెంట్ పోలీస్ కమిషనర్ అవ్వాలి అని వాళ్ళ తండ్రి எங்க గారు அப்பா போலீஸ்ல வேலை செஞ்சாரு, వాళ్ళ నాన్నగారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాడు. குழந்தைங்களே சிறு பிள்ளைங்களே அப்பா చిన్న పిల్లలు చూసుకోండి வீட்டுல జాగ్రత్తగా. போய் உங்க பாப்பாங்கல మీ ఇంట్లో పోయి మీ పిల్లల్ని இடுப்புல கட்டிக்கிட்டு మీ నడుములో కట్టుకొని நல்லா அந்த பிள்ளைய கொஞ்சிங்க, అక్కడ పోయి ముద్దాడుకోండి మీ చిన్న పిల్లల్ని. ஏன்னா ఎందుకంటే நமக்கு 1 மணி நேரம் தான் இருக்குது. మనకు 1 గంట సేపే ఉన్నది ఇక్కడ. அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். పిల్లల్ని నిశ్శబ్దం కూర్చోబెట్టి ஆண்டவர் சொல்றார், காதுள்ளவன் கேட்க கடவன், காதுள்ளவன் கேட்க கடவன், చెవులు గలవాడు వినుగాక. ஜாக்கிரதையாயிருங்கள், జాగ్రత్తగా ఉండాలా, எச்சரிக்கையாயிருங்கள், హెచ్చరికగా ఉండాలా, விழித்திருங்கள், మీరు మెలుకు கவனமாயிருங்கள். శ్రద్ధగా ఉండండి. 4 விஷயம் சொல்லுங்க, 4 విషయాలు చెప్పండి, 4 விஷயம் சொல்லுங்க. 4 కార్యాలు చెప్పండి. விழிப்பாயிருங்கள், మెలుకుగా ఉండండి, எச்சரிக்கையாயிருங்கள், హెచ్చరికగా ఉండండి, கவனமாயிருங்கள், శ్రద్ధగా ఉండండి, ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். జాగ్రత్తగా ఉండండి. நாங்க அரசாங்கத்துல வேலை செய்கிறோம், మరి మేము ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నాం. தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அல்ல, తమిళనాడు గవర్నమెంట్ కాదు, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அல்ல, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాదు, பரலோக அரசாங்கத்துல வேலை செய்கிறோம். పరలోక ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నాం. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పు. எனக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் வேலை போயிடுச்சு, கிடைக்கல. అయ్యగారికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగం పోయింది, దొరకల. எங்க அப்பா நிறைய ஆபீசர் கிட்ட சொல்லி வச்சிருந்தாரு, మరి వాళ్ళ నాన్నగారు అనేక ఆఫీసర్లతో చెప్పారు. அந்த செலக்ஷன்ல நிறைய பேர் எனக்கு உதவி செய்தாங்க, ఆ సెలక్షన్ లో చాలా మంది సాయం చేశారు. எப்படியும் மகன் ஆக்கிடலான்ற முடிவுல இருந்தாங்க. ఎట్లానే నీ కుమారుని సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ చేస్తామన్నారు. ஆனா அந்த வேலை எனக்கு கிடைக்கல. అయితే ఆ పని దొరకలేదు. ஐபிஎஸ் சர்வீஸ் கமிஷன் நான் படிச்சேன், ఐపీఎస్ సర్వీస్ కమిషన్ లో చదువుకున్నాను, அதுவும் எனக்கு வாய்க்கல. అది
నాకు దొరకలేదు. ஏசப்பா பார்த்தாரு, యేసయ్య చూశాడు. எம்பா ఏంబా ரிட்டையர்மெண்ட் வேலை உனக்கு வேணும்பா, రిటైర్మెంట్ పని నీకు కావాలబ్బా, రిட்டையர்மெண்ட் ఇల్లాத ஒரு வேலை நான் உனக்கு రిటైర్మెంట్ தரேன்பா. లేని ఒక ఉద్యోగం నీకు ఇస్తానన్నాడు. హల్లెలూయా. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. ஆமென். ఆమేన్. ஒரு ரூபாய் எங்களுக்கு கடன் இல்லாமல் கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார். ఒక్క రూపాయి కూడా అప్పు లేకుండా మమ్మల్ని దేవుడు పెట్టాడు. நீங்கள் அந்த அரசாங்கத்தின் பிள்ளைகளா, ఈ ప్రభుత్వం బిడ్డలుగా మీరు ఉన్నారు. ராஜ்யத்தின் பிள்ளை, రాజ్యం యొక్క బిడ్డలు మీరు. ఆయన ఏలుబడి కింద ఉంటే இருப்பீர்கள் என்றால், యేసయ్య కంట్రోల్లో ఉన్నారంటే, యేసుக்குள்ள இருப்பீர்கள் என்றால், పరిపాలనలో ఉంటే ప్రభుత్వం ఎన్నడు గాని నీకు అప్పు పెట్టదు. அந்த அரசாங்க ప్రభుత్వంలో కరువు లేదు లేదండి, దగ్గర అప్పులు లేవండి. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். హల్లెలూయా చెప్పండి. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். హల్లెలూయా. எங்களுக்கு வருமானமும் இல்ல, మాకు అప్పులు లేవు, కరువు లేదు. அர்த்தம் அது என்ன அர்த்தம்? அது అర్థమైందా? என்ன அர்த்தம்? அது ఏమి దాని అర్థం? வருமானமும் இல்ல, ఆదాయం లేదు, வறுமையும் இல்ல, కరువు లేదు, கடையும் இல்ல, ఆటంకం లేదు, கடனும் இல்ல. అప్పు లేదు. ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். சிலர்லாம் கடைக்கு போய் உழைச்சி இன்னாதான் எண்ணெய் போட்டு ஒரு நாளும் ஒட்டுறதான் ஒட்டணும். ఎంతగా నూనె రాసుకొని దొల్లాడితే ఎంత అంటుతుందో అంత. ஏசி இல்லைன்னா ஒண்ணும் ஒட்ட. మరి ఏమి యేసయ్య లేకపోతే ఏమి ఉండవు. போய் பல வருஷம் உழைச்சா அப்படி. మరి తెలిసిన వ్యక్తి దుబాయ్ లో పోయి అనేక సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు. இன்னைக்கும் அவங்க மனைவி கிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ఈ రోజు వాళ్ళ భార్య దగ్గర అడిగితే 10 ரூபாய் இல்ல சார், 10 రూపాయలు లేదు సార్ అంటది. நீங்க துபாய் நிக்க, నువ్వు దుబాయ్ లో వెళ్ళి కష్టపడినా నిలబడదు. உழைச்சால் நிக்காது. స్విట్జర్లాండ్ లో పోయి చేసినా నిలబడదు. ஏசப்பா கையில வாங்கினதா நிக்கும். యేసయ్య ద్వారా పొందుకుంటేనే నిలబడతాది. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதா. దేవుని నామం మహిమపరచబడునుగా. ஆண்டு வசனம் சொல்லுகிறது, వాక్యం అంటున్నది, கர்த்தரை ஆராய்ந்து அறிந்து, యెహోవా నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకున్నాడు. கர்த்தர் நம்மை அறிந்திருக்கிற தேவன். ఆయన నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు. ஆனா கர்த்தருக்கு தெரியாத வாழ்க்கையில நடக்க నీకు మరుగైనది ఏది నీ జీవితంలో ఒక మనుషులు కాదు. இந்த ப்ளூ கலர் சட்டை போட்டு வர்றாரு பாத்தீங்களா, బ్లూ కలర్ షర్ట్. அவருக்குலாம் 2 மணிக்கு தான் நான் முடிக்க போறேன். నీ కొరకు నేను 2 గంటల நீங்க பிரசங்கம் அவருக்கு వ్యక్తిగతంగా నీకు ప్రసంగం. இல்லையா சொல்லுங்க. நான் ஒரு ஃபார்முலா கத்து தரேன் உங்களுக்கு. నేను నీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పిస్తాను. எத்தனை பேருக்கு சர்ச்சுக்கு சீக்கிரம் வரணும்? ఎన్ని గంటలకు త్వరగా రావాలి நினைக்கிறேன், என்னால வர முடியல, கை தூக்குங்க. ఎంతమంది అనుకుంటాను నేను రాలేకపోతాను వాళ్ళు. ఏదో ఒక పని వస్తుంది. அன்னைக்கு தான் குழந்தை லேட்டா எழுந்திருக்குது, అప్పుడే ఆ బిడ్డ లేటుగా లేస్తుంది. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్ప. ஏன்னா குழந்தை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, டக்குன்னு எழுப்ப முடியாது. మరి ఆ బిడ్డను ముందుగానే లేపలేము. ஒரே ஒரு ஃபார்முலா உங்களுக்கு சொல்றேன். ఒకే ఫార్ములా మీకు చెప్తున్నా. இயேசுவே, యేసయ్యా சர்ச்சுக்கு போக கிருபை தாருமே. చర్చికి పోవడానికి కృప దయచేయి ప్రభు. சீக்கிரம் போக கிருபை தாரும். త్వరగా పోవడానికి కృప. நான் சொல்றேன், நம்மளை விட வல்லமை உள்ளது தேவ கிருபை. మనకంటే బలమైన దైవ కృప. அந்த கிருபை, ఆ కృప నిన్న సమయాన్ని తీసుకొస్తుందండి. கிருபை, కృపను అడుగు. கிருபை, కృప నిన్ను పరలోకం తీసుకుపోతుంది. నిన్ను పరిశుద్ధంగా జీవింపజేస్తుంది. கிருபை, శక్తి ఉంది. అంటే బలపరిచిన కృప, దేవుని కృప. మనం జీవించలేము. దైవ కృప. 12:9 கர்த்தர் சொன்னார். 2 కొరింథీయుల 12:9 ఆ కృప నీకు చాలు. கிருபையை கிருபையை பற்றிக்கோ. உன்னை யாரும் இருக்க முடியாது. నీకంటే పరిశుద్ధుడు ఎవడు ఉండలేడు. మళ్ళా ఆమేన్ చెప్పండి. దేవుని దృష్టిలో దయ కలిగింది, కృప పొందాడు. నీ కన్నులో నా కృప కలిగినది. చదువుతున్నా, నిశ్చయమైన కృపలు మీకు అనుగ్రహిస్తాను. స్వార్థలో దేవుని వాక్యం అంటున్నా, మహిమైశ్వర్యములు మహిమలో కృప కలుగునుగా
నిబంధనల కృప, కొత్త నిబంధనల కృప పైన కృప, పూర్ణ కృప, కృప జయించాలంటే వలన కాదు, కాదు, దేవుని కృప, కృప. యేసు పిల్ల యేసయ్య బిడ్డగా ఉన్నావు. ఆశీర్వాదం ఉంది. మరి నాకు ప్రార్థన తెలియదు, தம்பி ஜெபிக்க ప్రార్థన చేయలేకపోతాడు. கிருபை எங்களை ஜெபிக்க வைக்குது. ఆ కృపయే మమ్మల్ని ప్రార్థింపజేస్తుంది. எத்தனை பேருக்கு இந்த கிருபை வேணும்? ఎంత మందికి కృప కావాలి? கிருபை உங்களை தொழில் செய்ய வைக்குங்க. కృప మీకు ఉద్యోగం ఇస్తుంది. கிருபை உங்களை கொடுக்க வைக்குங்க. కృప మిమ్మల్ని ఇవ్వడానికి చేస్తుంది. கிருபை உங்களை சோத்திர ஆத்துமாக்களை கொண்டு வர வைக்குங்க. కృప మిమ్మల్ని ఆత్మలు తీసుకొచ్చే. கிருபையில பூரண ஆசீர்வாதம் இருக்குது. కృపలో సంపూర్ణ ఆశీర్వాదం ఉంది. ஆமென் சொல்லுங்கள். ఆమేన్ చెప్పండి. கிருபை பெற்றவளே வாழ்க என்று மரியாதை சொன்னார். కృప పొందిన దానా వర్తిల్లు. కృప పొందితే జీవిస్తావు. கிருபை பெற்றால் உன் தொழில் మరి కృప పొందుకుంటే నీ జీవితం ఆశీర్వాదం. నీవు ఉద్యోగాన్ని పొందలేవు. தேவ கிருபை, దేవ కృపనిస్తాది అంటున్నాడు. கிருபை கொடுக்கிறேன். కృపకు మిమ్మల్ని అప్పగిస్తాను. కృపకు అప్పగించకు. దేవునికి కృప, కృపలో ఉండాలి. కనికరం పొందనిమ్ము. హల్లెలూయా சொல்லுங்கள். హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా சொல்லுங்கள். హల్లెలూయా చెప్పండి. ஒன்னு சொல்லுகிறது. కీర్తన 119:1 அறிந்திருக்கிறார், ఎరిగి ఉన్నాడు. ఎరిగి ఉన్నాడు. చూస్తున్నాడు. தொடர்ந்து நாம் வாசிப்போம். 39లో చూస్తే ఆవరించున్నాడు. நம்முடைய చూస్తున్నాడు. మనిషి కాదు, బిడ్డలు బాప్తిసం తీసుకో ముందుగా నువ్వు లోకస్తుడు. తీసుకున్న తర్వాత தேவ மனிதன், దేవుని బిడ్డ. எத்தனை பேர் தேவ மனிதனா மாறிட்டீங்க? ఎంతమంది దైవజనులుగా మారారు? ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். హల్లెలూయా చెప్పండి. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்கள். ఆమేన్ చెప్పండి. வேதம் சொல்லுகிறது, బైబిల్ అంటున్నది, ஓ தேவன் நம்மை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறார். దేవుడు మనల్ని పరిశోధించి తెలుసుకుంటాడు. యేసు நம்மை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறார். యేసయ్య మనల్ని పరిశోధిస్తాడు. தேவன் మరి మన తల్లి గర్భములో ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்னால இருந்தே நம்மை நடத்துகிற தேவன், రక్షణ పొందక ముందుగా నిన్ను నడిపించిన దేవుడు, அறிந்திருக்கிற தேவன், పేరు పెట్టి పిలిచిన దేవుడు. அறிந்திருக்கிறார். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? యేసు ఎరిగి ఉన్నాడని ఎంతమంది చెప్పగలరు? దేవుడు ఉన్నాడు. యేసు ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నాడు. మరవలేవు, దాక్కోలేవు. ఆయన హస్తం ఉన్నది. கர்த்தர் உன்னை எப்படியாவது கூட்டிக் கொண்டே இருக்கிறார். ఎట్లాగైనా దేవుడు పిలుస్తానే ఉన్నాడు. கையில வைத்துறலே சொல்லுவாமா. చేతుల తల్లి చెప్పండి. கையில வைத்துறலே சொல்லுவாமா. கையில வைத்துறலே చేతుల తల్లి చెప్పండి. சத்தமரலே சொல்லுவாமா. గట్టిగా చెప్పండి. உற்சாகமரலே சொல்லுவாமா. ఉత్సాహంగా చెప్పండి. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. பிரியமானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, நான் ஒரு கத்தோலிக்க சபையிலிருந்து கர்த்தர் என்னை காப்பாற்றினார். కేథలిక్ సంఘంలో దేవుడిని కాపాడాడు. மாதா பக்தரா இருந்தேன். మరియమ్మ భక్తగా ఉన్నాను. இங்க ஏதாவது ஆர்சி சர்ச் இருக்குதா? இருக்குங்க. இருக்கா? மாதான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? కేథలిక్ చర్చి మరియమ్మ గారు తెలుసా? யா, இங்க பாருங்க, ஒரு மணி நேரம் உங்களை நிக்க வச்சு பிரசங்கம் கேட்க வச்சா நீங்க தூங்க மாட்டீங்க. ఒక్క గంట మిమ్మల్ని నిలబెట్టి ప్రసంగించమని నిద్రపోరు. మీరు உங்களை விட அதிகமா ஜெபிச்சு நின்னுட்டு இருக்கிறோம் பாருங்க. మీకంటే ఎక్కువ ప్రార్థన చేసి మేము నిలబడుతున్నాం ఇక్కడ. உங்களை எவ்வளவு இயேசு நேசிக்கிறாரு. మిమ్మల్ని ఎంతగా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు. உட்கார வச்சு சத்தியம் கேட்க வைக்கிறாரு. మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి వాక్యం వినిపిస్తున్నాడు. அதிலே நீங்க தூங்கிட்டீங்கன்னா దాంట్లో నిద్రపోతే ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. சரி, பிரசங்கம் பண்ணும்போது நான் தூங்கிட்டேன் என்ன பண்ணுவீங்க? వాక్యం చెప్తా నేను నిద్రపోతే ఏం చేస్తారు మీరు? நம்ப சார் தூங்க மூஞ்சி பிரசங்கிய கூட்டிட்டு வந்துக்கிறீங்க. మీరు అంటారు కదా నిద్రపోయే ప్రసంగికుని తీసుకొచ్చావని. நீங்க தூங்குனா మరి మీరు నిద్రపోతే அது டயர்டு பாஸ்டர்.
టయార్డ్ పాస్ట్. நேத்து ரொம்ப உழைச்சிட்டேன் பாஸ்டர். నిన్న ఎక్కువగా లాగేశారు పాస్ట్. அல்லேலூயா சொல்லுங்க. హల్లెలూయా. பிரியமானவர்களே, கத்தோலிக்க சபை இந்த காப்பாற்று. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నిన్ను కాపాడు. நாங்க வருஷம் வேளாங்கண்ணிக்கு போவதுண்டு. సంవత్సరం వేలాంగణి పోతాడు. செப்டம்பர் மாதம் வேளாங்கண்ணிக்கு போய் விடுவோம். మరి సెప్టెంబర్ నెలలో వేలాంగణి పోతాం. வெள்ளிக்கிழமையான குடும்ப ஜெபம் செய்வோம். శుక్రవారం కుటుంబ ప్రార్థన. பக்தியான குடும்பத்தினால் வளர்க்கப்பட்டு కుటుంబంలో పెంచబడ్డారు. திருநெல்வேலி பகுதியை சேர்ந்தவர். తాతగారు తిరునెల్వేలి ప్రాంతము சேர்ந்தவர். వాళ్ళ నానమ్మ గారు హైదరాబాద్. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ఆమె చెప్పండి. எங்க பாட்டியுடைய தெலுங்கு பைபிள் எங்க பீரோல இன்னும் இருக்கிறது. మరి వాళ్ళ తాత అవ్వగారి యొక్క తెలుగు బైబిల్ బీరోలో ఉందంట. எப்பவுமே எங்க பாட்டி முட்டி போட்டுட்டே இருப்பாங்களாம். మా అవ్వగారు ఎల్లప్పుడూ మోకాల్లో ఉంటుందంట. நல்ல ஜெபிக்க கூடியவர்களா இருந்திருக்கிறார்கள். మంచి ప్రార్థన పౌరురాలు. அவங்க தான் எனக்கு யாக்கோபுன்னு பேர் வைத்தார்கள். ఆమె నాకు యాకోబు అని పేరు పెట్టింది. ఆర్సీలో யாருக்கு యాకోబుன்னு பெருசா பேர் இருக்காது. ఆర్సీ సంఘములో యాకోబు అని పేర్లు ఎవరికి ఉండదు. பைபிள்ல இருந்து பேர் வச்சிருக்கிறார்கள். బైబిల్ పేరు పెట్టారు. நான் பிறந்து 3 மாசத்துல எங்க ஆயாவை கொன்னுட்டேன் நானு. మరి నేను పుట్టిన 3వ నెలలో నా అవ్వగారు చనిపోయింది. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమె చెప్పండి. பக்தியான குடும்பம். భక్తిగల కుటుంబం. எங்களை அசிங்கமா பேச முடியாது வீட்ல. మరి బూతులు మాట్లాడరు ఇంట్లో. அடிப்பா. తండ్రి కొడతాడు. మరి ఎంత భక్తిగా పెంచినా உள்ள ஒரு விடுதலை இல்லை. లోపల అంతరంగ విడుదల లేదు. ஆத்மாவில விடுதலை இல்லை. ఆత్మలో విడుదల లేదు. ரகசிய பாவங்கள், రహస్య పాపాలు, பொய்யான అబద్ధమైన జీవితం, సాధారణ జీవితం, పాపిగా ఉన్నాను. இப்போ ஞானஸ்தானம் பெற்று పాపిని తీసుకొని சில நனஞ்ச பாவி ஆயிட்டாங்க. తర్వాత కొంతమంది తడిసిపోయిన పాపులైనారు. முதல்ல நனையாத பாவி, ముందుగైతే తడిసిపోని పాపి. சபை எப்படி இருக்குது? సంఘం ఎలా ఉంది? நனஞ்ச பாவிங்க. இப்போ తడిచిపోయిన పాపి. முதல்ல தண்ணில இறங்க కొంత ముందుగా అయితే తడిచిపోకుండా పాపి, నీటిలో దిగిన పాపులు వీళ్ళు. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. எங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் தெரியாது. బాప్తిస్మా తెలియదు. பெந்தகோஸ்து சபை தெரியாது. పెంతెకోస్తు సంఘం తెలియదు. தெரியாது. ప్రార్థన తెలియదు. சாத்தான పోరాటం ஒரு நீதி, ఒకవైపు స్వనీతి. எப்பவுமே நான் நல்ல ఎల్లప్పుడు నేను మంచివాడు అనుకుంటాను. நான் கடவுளுக்கு போயிட்டேன். మరి దేవుడు కంటే గొప్ప మంచివాడు అనుకున్నాను. வருகிற வருமானத்துல தசமாக போய் போடுவேன். వచ్చే జీతంలో దశమ భాగం కరెక్ట్ గా ఇచ్చేవాడిని. ஒரு பகுதியை கொண்டு போய் அநாத பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பேன். ఒక భాగం తీసుకుపోయి అనాథ పిల్లలకు పెడతాను. ஏழை பிள்ளைகளுக்கு செருப்பு வாங்கி கொடுப்பேன். పేద పిల్లలకు చెప్పులు తీసి ఇచ్చేవాడిని. 50 பிள்ளைகளுக்கு வேணும்னா 50 செருப்பு வாங்கி கொடுத்திருக்கிறேன். 50 మంది పిల్లలకి 50 జతలు చెప్పులు ఇచ్చాను. ஏழை பிள்ளைகளுக்கு டியூஷன் எடுத்து கொடுப்பேன். పేద పిల్లలకి ట్యూషన్ చెప్పేవాడిని. லைலா காலேஜ்ல படிக்க எனக்கு உதவி செய்தார். లైలా కాలేజ్ చదువుకున్నాను. ஒரு స్లమ్ ఏరియా అది. சோத்திர ஆவிக்கிற வாசனை இல்லை. వాక్య జీవితం பார்த்தால வெட்டு குத்து. మరి ఎక్కడ చూసినా சிறைக்கு ఎక్కడ చూసినా చెరకు చాలా జీవితం. என்னால வாழ முடியல. నేను జీవించలేదు. பாவத்துக்கு போயிட்டு వెళ్ళిపోయా. சிகரெட் பிடிக்க, సిగరెట్ తాగను, இல்ல సారాయి తాగలేదు. ஆனால் இருதயத்தில் இருக்கிற பாவங்கள், అయితే హృదయంలో ఉన్న పాపాలు, பச்சை அபத்தம் చెప్తాను. ஆமென் சொல்லுங்களே. ஆமென் చెప్పండి. பொய் சொல்லாதவங்க கை தூக்குங்க. ఇక్కడ అబద్ధం చెప్పని వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. பீச்சில் இயேசுவை பற்றி ஒரு மனுஷனுக்கு சொன்னேன். బీచ్ లో ఒక వ్యక్తికి చెప్పాను, ஐயா நீங்க பொய் சொல்லுவீங்களா? అయ్యగారు మీరు అబద్ధం చెప్తావా? சொன்னதே கிடையாது. చెప్పేది లేదు అన్నాడు. வேலையில சொன்னது இல்லையா? నువ్వు పని చేసే ఉద్యోగ స్థలం చెప్పలేదా? அது வேலைங்க. అది ఉద్యోగం అండి. சொன்னதா చెప్తేనే మేము ఆడ పని చేయగలం అంటాడు. அது பொய் இல்லையா? అది అబద్ధం కదా? அது வேலை பொய். అది ఉద్యోగం అబద్ధం. ஒருத்தன் சர்ச்சில் பைபிளை திருடின்னு போயிட்டான். ఒకడు చర్చిలోనే బైబిల్ దొంగతనం చేసుకో. பாஸ்டர் பைபிளை தூக்கின்னு போயிட்டான். మరి ఆ బైబిల్ ఎత్తుకోపోయినాడు. பாஸ்டர் பைபிளை காணாங்க. పాస్టర్ గారు బైబిల్ ఎత్తుకోపోయినాడు. பாஸ்டருக்கு ஒண்ணுமே புரியல. పాస్టర్ గారు ఏం అర్థం కాలేదంట. ఎవరు నా బైబిల్ ఎత్తేది? கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவனை. వాడిని కనిపెట్టేశారు. ஏன்டா எடுத்த? ఎందుకు తీసుకున్నావు? இல்ல பாஸ்டர். లేదు పాస్టర్. உங்க பைபிளை படிச்சா அதுல ஒரு ஆசீர்வாதம். మీ బైబిల్స్ అయితే దాంట్లో ఒక ఆశీర్వాదం. கேட்டா தர மாட்டீங்க. మీరు అడిగితే ఇవ్వరు. அதனால திருட்டுத்தனமா எடுத்துட்டு போயிட்டேன். కాబట్టి దాని దొంగతనం. பாஸ்டர் அது பரிசுத்த திருட்டு பாஸ்டர். పరిశుద్ధ దొంగతనం అయిపోయి పాస్టర్ అంటారు. హల్లెలూయా சொல்லுங்களேன். హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా చెప్పండి.
విరుదాచలములో వాక్యం చెప్పడానికి పిలిచారు. செய்தி கொடுத்துட்டு வெளியே வர செருப்ப காணோம். మరి వాక్యం చెప్పి బయటకు వస్తే చెప్పులు కనబడలేదు. இங்க பாருங்க, ஐயா 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 గారు, అయ్యా గారు, అమ్మగారు, 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 నాగారు, ఏవి గారు. சரி பாருங்க, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த திருட்டு, పరిశుద్ధమైన దొంగతనం అంట. கர்த்தர் என்னை சந்தித்தா, దేవుడు నన్ను దర్శించాడు, என்னை பார்த்துக்கிட்டே నన్ను చూస్తా వచ్చాడు. நான் வாழ விரும்புறேன், నేను బ్రతకాలనుకుంటున్నాను, ஆனா வாழ முடியல. బ్రతకలేకపోతే ஒரு మాయமான வாழ்க்கை, సాధారణమైన జీవితం, இல்ல పాపాన్ని విడిచిపెట్టలేకపోతే. இன்னைக்கு சபையில கூட அநேகர் இருக்கலாம், ఇక్కడ సంఘములు కూడా అనేవి ఉండవచ్చు. పాపం చేసే తప్పు అని నీకు తెలుసు, விட முடியாது. అయితే నువ్వు విడిచిపెట్టలేదు, విడిచే మనసు రాలేదు, உங்க கையை விட்டது உழாது. మరి అది వదలకూడదు అనుకుంటున్నా. హల్లెలూయా சொல்லுங்களேன். హల్లెలూయా చెప్పండి. பொய்யை எத்தனை பேர் இன்னிலிருந்து விட்டுறீங்க? ఈ రోజు నుంచి అబద్ధాన్ని ఎంతమంది వదలబోతారు? இருங்க, கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்றோம் பாஸ்டர். ఆలోచిస్తారా? చేతులు బాగా పైకెత్తండి. அப்பதான் நிலாவுல நடக்கிற மாதிரி நடப்பாங்க. நம்பாளுங்க நிலாவுல நடக்கிற மாதிரி, చంద్రునిలో నడిచినట్లు నడుస్తారు. பாத்தீங்களா? చూసారా? சந்தேகம் மாதிரியே நடப்பாங்க, సందేహంతో నడుస్తారు. హల్లెలూయా சொல்லுங்க. பிரியமானவர்களே, நான் அப்படிதான் இருந்தேன். నేను అలా ఉన్నాను. வருஷத்துக்கு 4 முறை சர்ச்சுக்கு போவேன். సంవత్సరంలో 4 సార్లు సంఘానికి పోతా. கிறிஸ்மஸுக்கு ஒரு முறை, క్రిస్మస్ కి ఒకసారి, நியூ இயருக்கு ஒரு முறை, కొత్త సంవత్సరం ఒకసారి, ஈஸ்டருக்கு ஒரு முறை, ఈస్టర్ కి ఒకసారి, గుడ్ ఫ్రైడేకి ஒரு முறை. గుడ్ ఫ్రైడే ఒకసారి. గుడ్ ఫ్రైడేకి ఏం పోறேன்னா, గుడ్ ఫ్రైడే ఎందుకు పోతానంటే கஞ்சி கொடுப்பாங்க, ఆడ గంజి బాగా ఇస్తారు, ரோஸ் மில்க் கொடுப்பாங்க, రోస్ మిల్క్ ఇస్తారు, பன்னு கொடுப்பாங்க, బన్ ఇస్తారు, సిలువ బన్, ஸ்பெஷல் பன்னு, స్పెషల్ బన్, கேண்டில் கிடைக்கும், క్యాండిల్ దొరుకుతాయి. எங்களை వాలంటీரா போட்டுருவாங்க, మమ్మల్ని వాలంటీర్గా వేస్తారు. கேண்டில் திருடின்னு போவோம். క్యాండిల్ దొంగతనం చేసుకోపోతాము. இயேசு படுத்துன்னு இருப்பாரு, యేసు అక్కడ పడుకో ఉన్నాడు, இயேசு యేసు ఆయన పండ పెట్టేస్తారు. மரித்தார் இயேசு, చచ్చిపోయాడు యేసు. இயேசுவை சாவடிச்சிட்டு యేసు మనం చంపేసి கேண்டில் திருடுறது, క్యాండిల్ దొంగతనం చేసేది. ஆமென். நாங்க தான் கேண்டில் திருடுறோம்னா, నేను క్యాండిల్ దొంగతనం చేస్తున్నా అంటే కుర్చీ. ஐயா, இயேசுவே வந்தாலும் திரும்ப கூடாது. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. யார் வந்தாலே, ఎవరు వచ్చినా இயேசு வந்தாலும் என்ன பண்ணக்கூடாது? చెప్పేది నేను వాక్యం ఏంటి? ஏன்னா செய்தி ரொம்ப முக்கியமானது. వాక్యం చెప్పాడు. சிரிக்கிறோம் நினைக்காதீங்க, அதுக்குள்ள சாறு இருக்கிறது. పిల్లరా మీరు నవ్వుతానని அதுல ஒரு மருந்து இருக்கிறது, దాంట్లో మందు ఉన్నది, அதுல ஒரு வல்லமை இருக்கிறது, దాంట్లో శక్తి ఉంది. அல்லேலூயா சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి, சத்தமா சொல்லுங்க. చెప్పండి. இயேசுவை படுக்க வச்சுட்டு యేసుని திருட்டு வேலை செஞ்சிருக்கிறேன், పండ పెట్టేసి ஏன் செய்வேன் தெரியுமா? ఎందుకు తెలియదు? மத்தவங்க செய்யறாங்க, நான் செய்யறேன். మరి ఇతరులు నేను చేసా. 10 பண்ணு திருறா, 2 பண்ணு நான் திருறேன். 10 బందులు వాళ్ళు దొంగతాను, నేను 2 పండ్లు దొంగతాను. 100 கேண்டில் திருறா, நான் 10 கேண்டில் திருறேன். யா, వాడు 100 క్యాండిల్ దొంగతాను చేస్తే నేను 10 క్యాండిల్స్ దొంగతాను చేశాను. హల్లెలూయా சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. நேத்து ஒரு சகோதரருக்கு பாஸ்டர் சொன்னாரு, నిన్న ఒక సహోదరుడికి పాస్టర్ చెప్పాడు, சகோதரா, సహోదరుడా புதுசா வந்திருக்கிற, కొత్తగా వచ్చావు, கவனமா இரு, జాగ్రత్తగా ఉండు. சர்ச்சில பின்மாட்டானவங்க இருக்கிற, సంఘములో వెనకబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు, பாக்குற வெள்ளை சட்டை போட்டிருப்பாங்க, బాగా తెల్లగా వస్త్రాలు వేసుకుని நல்லா ஜெபிக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க, బాగా ప్రార్థించేటి ఉంటారు, நல்லா உடுத்தி இருப்பாங்க, బాగా ఉంటారు, பொட்டு போட மாட்டாங்க. ఆ బొట్లు వేసి పెట్టుకో. அவங்கள பார்த்து ஏமாந்துராத. వాళ్ళని చూసి ఏమారవద్దు. சபையில நல்லவங்க இருப்பாங்க, கெட்டவங்க இருப்பாங்க. సంఘములో మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, చెడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు. அப்படித்தான் நான் இருந்த பிரியமானவர்களே. అట్లాగనే నేను ఉన్నాను ప్రియులారా. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా. இயேசு கிறிஸ்து என்னை தேடி வந்தார். యేసు ప్రభు నన్ను వెతికి వచ్చాడు. 2005 டிசம்பர் மாதம், డిసెంబర్ నెల 24ஆம் தேதி, 24వ తేదీ మధ్యరాత్రి 12 ఆగ పోదు, 12 గంటలో పోతుంది. ஒவ்வொரு வருஷமும் సంవత్సరం రోడ్లో డాన్స్ ఆడుவோம், డాన్స్ చేస్తాము. యేసు జన్మించాడు, హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని డాన్స్ చేస్తారు. 4 மணி வரைக்கும் டான்ஸ் ஆடுவோம். 4 గంటల వరకు డాన్స్ లేస్తారు. மத்தவெல்லாம் குடிச்சிட்டு ஆடுவோம், நான் குடிக்காம ஆடுவேன். ఇంకొకడు తాగేసి డాన్స్ లేస్తారు, మేము తాగకుండా డాన్స్ చేస్తాం. வாலிபர்களே, యవనస్తులారా, நான் என்ன சொல்றேன்னு கவனிக்கணும். నేనేం చెప్తానో గమనించండి. பாருங்க, நாங்க நேத்தெல்லாம் 2 மணி போல எழுஞ்சு 5 மணி வரைக்கும் போராடி ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறோம். புரிஞ்சுங்க, சிரிச்சு சிரிச்சு எனக்கு நாங்கெல்லாம் வந்து விசுவாசியை சேர்க்கறதே கிடையாது. పిల్లరా, మరి 2 గంటలు వేసి 5 గంటల వరకు ప్రార్థన చేసి వచ్చినాం. ఇక్కడ எத்தனை பேருங்க 2 மணி ஏஞ்சிங்க? கை தூக்குங்க, தூக்குங்க. ఇక్కడ ఎంతమంది 2 గంటలు వేశారు? தூக்குங்க. உங்க ஆத்மாவுக்கு ஏஞ்சிங்க. உங்க யாருக்காக ஜெபிக்கல, உனக்காக ஜெபிக்க 2 மணிக்கு మీకోసం ప్రార్థన చేసి 2 గంటలు వేసి ప్రార్థన చేసేవారు. உங்களுக்கு
மணிக்கு எந்திரிக்கங்க. నీ కోసం ప్రార్థన చేసి 2 గంటలు లేచినావా? சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. 12 வருஷம் எனக்கு குழந்தை இல்ல. 12 సంవత్సరాలు டாக்டர் சொல்றாங்க நீ வந்து உபவாசம் இருக்க கூடாது. పాస్టర్ చెప్పాడు మీరు ఉపవాసం ఉండకూడదు. యేసు சொல்றாரு உபவாசம் இருன்னு சொல்றாரு. యేసే అంటున్నాడు ఉపవాసం ఉండమని. 12 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ఇప్పుడు 12 సంవత్సరాలు అయింది. ஒரு குழந்தை கிடைக்க போராடுறோம். మరి బిడ్డలు పుట్టలేదు, పోరాటము. பாவம் பிரதர்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்தாங்க. బ్రదర్ వచ్చి ఆలోచన చెప్పారు. அவர் ஒரு சகோதரர் போல உட்கார்ந்து இல்ல நீங்க குழந்தை முக்கியம்னு சொல்லி ஆலோசனை கொடுத்தாங்க. బిడ్డ ముఖ్యమా అనేసి బ్రదర్ వాళ్ళని ఆలోచన చెప్పాడు. ஆனா அவங்களுடைய ஆலோசனையும் தாண்டி మేము వారి ఆలోచనలు కూడా யாவது சபையில ஒரு உயிர்மிச்சு வந்துராதா? ఇక్కడ ఎలాగైనా ఒక ఉద్యమం రావాలని. பாஸ்டர் 40 நாள் உபவாசம் இருக்கிறாரு ஐயா. పాస్టర్ గారు మరి 40 రోజులు ఉపవాసం అండి. 40 நாள் உபவாசம் இருக்கிறீங்க. ఇక్కడ ఎంతమంది అండి 40 రోజులు ఉపవాసం ఉన్నారు? எத்தனை பேர் கை கொடுக்கிறீங்க? ఎంతమంది ఆ పాస్టర్ గారి సహాయం చేస్తున్నారు? கர்த்தர் உங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதிப்பா. ఎవరు సహాయం చేయాలి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. அந்த டிசம்பர் 24 இரவு ఆ డిసెంబర్ 24 రాత్రి வராத ஒரு ஆசை எனக்கு வந்தது. మరి ఏ సంవత్సరం రాని ఒక కదలిక నాకు వచ్చింది. சோத்திரம். ஒவ்வொரு வருஷமும் ఈ సంవత్సరం రోడ్ లో డాన్స్ చేసే నేను 2005 డిసెంబర్లో முதல்ல டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு முன்னால இயேசுவுக்கு நான் பிறந்த நாள் நினைச்சேன். మరి పుట్టిన రోజు హ్యాపీ క్రిస్మస్ చేతులు ఇవ్వాలనుకున్నాను. మనుషునికి నేను యేసు ప్రభువుకు చేతులు ఇచ్చానయ్యా. புது பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுட்டு வீடெல்லாம் சுத்தமாக்கிட்டு வீடு காலியா இருக்குது. మరి కొత్త ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకొని ఇల్లంతా శుభ్రం చేసి ఇల్లు ఖాళీగా ఉంది. எங்க வீட்ல நிறைய போட்டோ இருக்கும். యేసు போட்டோ, యేసు ప్రభు ఫోటోలు ఉంటాయి. మా ఇంట్లో பெரிய பெரிய సెల இருக்கும். పెద్ద పెద్ద సెలలు పెడతా. பெரிய புது Dress போட்டுட்டு మరి అయ్యగారు కొత్త డ్రెస్ వేసుకొని జీసస్ ని కై கொடுத்தேன். మరి యేసు ప్రభు హ్యాపీ బర్త్డే జీసస్ అని చేతులు ఇచ్చాను. యేసు కై கொடுத்திருப்பாரா? கொடுத்திருக்க மாட்டாரா? యేసు ప్రభు చేతులు ఇచ్చాడా? ఇచ్చి ఉండడా? அப்படி போடுங்க. நமக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க. అమ్మగారు చప్పట్లు కొట్టాడు. அப்புறம் ఇంకెవరు చెప్తారు? ஏன் சொல்லுங்க, மெஜாரிட்டி ஆயிடுச்சு நமக்கு. அடுத்தது கொடுத்துட்டு எல்லாம் మీరెంత చెప్పరా? போட்டோவில் எங்கங்க இயேசு இருக்கிறாரு? యేసు ప్రభు ఫోటోలే ఉన్నాడు. அபிஷேகம் பெற்ற இந்த தாயுடைய நிலையை எப்படி நான் வேதனை படுறேன். మరి తల్లి గారి యొక్క అభిషేకం అందే తల్లి இருக்காரு. ఫోటోలు ఎక్కడ వేస్తున్నాడు? கை விட்டு பாத்துக்கிறீங்களா? మరి చేయి పెట్టింది చూసారా? கை விட்டு இயேசு இருப்பாரா? చేయి పెడితే యేసు ఉంటాడు అక్కడ. கை விட்டு இயேசு பிடிக்க முடியுமா? ఆ ఫోటోలో చేయి పెడితే యేసు ఉంటాడు అక్కడ. இயேசு இல்ல. యేసు లేదు. హ్యాపీ బర్త్డే జీసస్ కై கொடுத்தேன் நான். మరి ఫోటోలో ఉన్న యేసు ప్రభుకి హ్యాపీ బర్త్డే జీసస్ అన్న. యేసు కై கொடுக்கல. ఆయన చెయ్యలేదు. యేసు அதுல தான் இருக்காருன்னு அப்பா சொல்லி கொடுத்தாரு. యేసు అక్కడ దాంట్లో ఉన్నాడని నాకు మాట్లాడినా. உடனே கையை நான் இழுத்துட்டேன். మరి వెంటనే చేయి తీసుకున్నా. அந்த இரவெல்லாம் எனக்கு ஒரு யோசனை. రాత్రి అంతా నాకు ఆలోచన, యేసు ఉయిరోడు இருக்கிறாரா? యేసు జీవంగా ఉన్నాడా? இவ்வளவு நாள் நம்ம இயேசுவை தான வணங்கணும். ఇంతవరకు మన యేసుని నమస్కరించి. இந்த போட்டோல இயேசு இல்லையே. ఈ ఫోటోలో యేసు లేదే. அந்த இரவு என்னால டான்ஸ் ஆட முடியல. ఆ రాత్రి నేను డాన్స్ చేయలేదు. 2006 పుట్టింది. தேவ கிருபையில ஒரு MNC கம்பெனில கம்ப்யூட்டர்ல நான் வேலை செய்ய கத்தனுக்கு உதவி செய்தேன். మరి ఎంబసీ ఆ కంపెనీలో కంప్యూటర్ గా నేను పని చేశాను. அந்த கம்பெனில ஒரு பாஸ்டர் என்னோட வேலை செய்ய கத்தர் கொண்டு வந்தா. ఆ కంపెనీలో ఒక పాస్టర్ గారు పని చేయడానికి వచ్చాడు. அந்த பாஸ்டருக்கு எனக்கு ஒரு பண்ணினா. ఆ పాస్టర్ తో నాకు ఒక సహవాసం వచ్చింది. நல்ல మంచి ఆరాధన చేస్తాడు. அந்த ஊழியக்காரு எனக்கு ரொம்ப நேசித்தார் என்ன. ఆ సేవకుడు మంచిగా ప్రేమించాడు. నేను ఆర్సి కాదు పెంతెకోస్తు అన్నాడు. ஆனால் அவருடைய பிடிச்சது. ఆయన ఆరాధన నాకు ఇష్టమైంది. அதனால அவர் ஆராதிச்ச கூடிய போய் உட்கார்ந்து கொள்ளுவேன். కాబట్టి ఆయన ఆరాధనలో కూర్చున్నాను. ஒரு హల్లెలూయా சொல்லுங்களே. హల్లెలూయా చెప్పండి. அவர் ఎன்கிட்ட ஒரு ఆయన నా దగ్గర ఒక మాట అడిగాడు. యాకోబు நீ நல்ல నువ్వు మంచి పాట పాడు. எங்க பெந்தகோஸ்து சபையில வந்து 3 பாட்டு பாடுவேன்னு கேட்டார். మా పెంతెకోస్తు సంఘంలో 3 పాటలు పాడతావని అడిగాడు. ఓ పాడతానని చెప్పాడు. நல்லா கவனிங்க, గమనించండి. நான் சினிமா பாட்டும் பாடுவேன், సినిమా పాట పాడతా, இயேசு பாட்டும் பாடுவேன். యేసు పాట పాడతా. హల్లెలూయా சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. காலங்கள் கடந்து அப்படி பாடுவேன், గానా పాట పాడిடுவேன். మరి కాలంగల్ కడంద పాడతాను, మళ్ళీ గానా పాట ముందు వచ్చే ముందు హల్లెలూయా சொல்லுங்க. చెప్పండి, గమ్మున ఉండరు పక్కన వాళ్ళు. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమె చెప్పండి. హల్లెలూయా சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. எத்தனை பேருக்கு விஜய்னா ரொம்ப பிடிக்கும்? ఎంతమందికి విజయ్ ఇష్టమా అండి? ఇక్కడ తూకులాని பார்த்தாரு, யாரும் தூக்கல. చెయ్యి తీయాలనుకున్నాడు, ఇంకా ఎవరు తీయలేదు మన వాళ్ళు. உண்மை சொல்றேன், యథార్థం చెప్పండి. ஒரு 4 பேர் இப்போ தூங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ఇప్పుడు 4 ఎత్తారు అనుకోండి, ஆடாடா தூக்கலாம் போல. எனக்கு నాకు కూడా ఇష్టమో విజయ్ అంటే తీస్తారు, అందరూ చేతులు ఎత్తారు.
ஒரு அல்லையா சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா చెప్పండి. இல்ல விஜய் முதல்ல எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? நான் விஜய் சரி, எத்தனை பேர் மறைமுகமா போய் செல்போன்ல ஷார்ட்ஸ் வரும்போது விஜய் பாக்குறீங்க? ఎంతమంది మీరు విజయ్ని చూస్తున్నారు షార్ట్ ఫిల్మ్స్? நான் விஜய் ரசிகர் மன்ற தலைவருங்க. ஒரு కాలంలో అయ్యగారు విజయ్ యొక్క ఫ్యాన్స్ గ్రూప్ లో ఆయన లీడర్ గా ఉన్నాడు. குரூப் லீடர்ல ரசிகர் மன்றத்தின் தலைவன் நானு. కాబట్టి ఆ యొక్క ఫ్యాన్స్ యొక్క సంఘానికి లీడర్. ஒரு நாள் விஜய் மேக்கப் இல்லாம பார்த்துட்டேன். ఒక రోజు విజయ్ని మేకప్ లేకుండా చూసా. இவ்வளவு பெரிய பூட்டை போட்டு ఎంత పెద్ద நான் ஒரு தலைவன், இவனுக்கெல்லாம் ஒரு ரசிகர் மன்றம், பெரிய பூட்டை போட்டு போடா. నేను ఆ యొక్క సంఘాన్ని పెద్ద లాక్ చేసి వీడొక్కడు నాయకుడు, వీడికి ఒక సంఘాలు పోరా అని చెప్పిన. నమ్మ మాட்டீங்க, మీరు నమ్మరు. கருப்பு உருவம், నల్లగా ఉంటాడు. அம்மா போட்டா எப்படி ஓட்டையா இருக்கும், எல்லா முகமே ஓல்ஸுங்க. அது మరి ముఖం అంతా ఓల్సుగా ఉంటుందండి. அஜித்துக்கு மாறிட்டேன். తర్వాత నేను అజిత్ దగ్గర పోయినా. ஏன் சொல்லுங்க? ఏం చెప్పండి? இவரு மேக்கப் போடாம வெள்ளையா இருக்கிறாரு, ఈయన మేకప్ లేకుండా తెల్లగా బాగున్నాడు. அவங்க வீட்டாண்ட போய் கத்துற தலைவரே தலைவரே, ఓ నాయకుడా నాయకుడు అని వాళ్ళ ఇంటికాడ పోయి தலையும் வரல, ఆ తల రాలేదు, తోక రాలేదు. ஏசப்பா எனக்கு தலையாய் வந்தா, నాకు తల, యేసు ప్రభువే నాకు నాయకుడుగా నాయకుడుగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. நான் விஜய் ரசிகர் மன்றத்தில் இருக்கும் போது கலர் கம்மியா இருந்தேன். మరి నేను విజయ్ ఫ్యాన్స్ సంఘంలో ఉన్నప్పుడు నేను కలర్ తక్కువగా ఉన్నాను. డవ్ సబ్బు పోட்டு தேய்னு தேய்ச்சேன். మరి డవ్ సబ్బు వేసుకొని బాగా తోమినాను. ఆయన రక్తం వరాத కొరే, మరి బ్లడ్ రాకుండా ఒక కొరత మాత్రమే. యేసు என்னைக்கு எனக்கு நாயகனா மாறினார். యేసు ప్రభు ఎప్పుడు నాకు నాయకుడిగా உட்காரே కూర్చుండగా கலரை கத்தர் மாற்றிட்டா, కలరు మార్చేశాడు దేవుడు. கல்யாண புதுசுல என் மனைவி கருப்பதா இருந்தோம், ஓரளவுக்கு మరి పెళ్లి అయిన కొత్తలో వాళ్ళ భార్య నల్లగా ఉన్నారు. இன்னைக்கு எப்படிதான் அவங்க கலர் ஆனாங்க எனக்கு தெரியும். ఈ రోజు ఆమె ఎంత కలర్ గా మారింది నాకు తెలియట్లేదు. హల్లెలూయా చెప్పండి. యేసప్ప தான் கலர் கூட்றவரே. యేసయ్య కలర్ ని ఎక్కువగా పెంచుతాడు. యేసయ్య దగ్గర మేకప్ అవసరం. ఆయన ముఖమే మనకు మేకప్, ప్రసన్నత మనకు మేకప్. హల్లెలూయా చెప్పండి. அப்ப என்ன 3 பாட்டு பாட சொன்னாரு. 3 పాటలు పాడమన్నారు. நானே சோத்ரம் அந்த பாட்டு கத்துக்கணுமே. ఓ పాట నేర్చుకోవాలి. பாவத்தை விட்டனா இல்லையா? விடல. పాపాన్ని వదిలాలని నాకు తెలియదు. ఓ అవకాశం దొరికింది. ఓ ఏ కీబోర్డ్, డ్రమ్స్, పాట நான் பாடுறேன். పాడతానండి. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్. எங்க அப்பா எனக்கு ஒரு வீடு கொடுத்திருந்தார் படிப்பதற்காக. చదువుకోవడానికి ఒక ఇల్లు ఇచ్చాడు మా నాన్న. ஒரு போலீஸ் குவார்டர்ஸ்ல தான் நான் இருந்தேன். పోలీస్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్నాను. நான் கம்ப்யூட்டர் வச்சிட்டு இருந்தேன். కంప్యూటర్ పెట్టుకున్నాను. நைட் எல்லாம் கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருந்தேன். రాత్రంతా గేమ్స్ ఆడుతున్నా. அம்மா பெரிய சாஃப்ட்வேர் ஆயிடுவேன் கனவு கண்டிருந்தாங்க. మరి అమ్మగారు పెద్ద కలగన్నాడు నన్ను గురించి. நான் அங்க வீடியோ கேம்ஸ் ஆட்டு சுட்டு நிக்கிறேன் கட 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 கடன்னு. నేను వీడియో గేమ్స్ పెట్టి కాలుస్తా ఉన్నాను. నేను அங்க ஒரு தவறான காரியங்களை அந்த கம்ப்யூட்டர்ல வச்சிட்டு இருந்தேன். ఆ కంప్యూటర్ లో తప్పైన పటాలు పెట్టుకో. அங்க பெர்க்மன்ஸ் சிடி வச்சிருந்தேன். మళ్ళా బెర్గమన్స్ గారు సిడి పెట్టుకో. சரி பாட்டு கத்துக்கலாமே சிடியை தொட போனேன். మరి పాట నేర్చుకోవాలి, సిడిని ముట్టాను. యేసు నన్ను ముట్టాడు. இறங்கி விட்டு ఆత్మ నా మీద దిగినాడు. ఓ నే ఏడవడానికి మొదలుపెట్టాను. పక్క இதயம் புளி. మరి నా హృదయాన్ని పిండుతున్నారు ఎవరు? ஏமா பாட்டி அம்மா ஏமா ஏமா చూడండి. ఆ బిడ్డను తీసుకోండి మా, ఎవరో తీసుకోండి మా, போங்கம்மா. ఆ బిడ్డను తీయండి. தப்பா நினைக்காதீங்க, எல்லாம் கவனிக்கிற டைம்ல ஒரு சேக்காவது பாருங்க. బొమ్మను కూర్చోండి మా. ఎందుకు మా బిడ్డని ఇచ్చిన వాళ్ళకి? நல்லா கவனிங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். హల్లెలూయా. ఉక్కారం మా బొమ్మనే. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பிரியமானவர்கள், அந்த யார் வீட்டுல ఎవరు లేని ఇంట్లో ఏడుస్తున్నాను. ஓன் அழுகிறேன். ఓన్ ఏడుస్తున్నాను. நேத்து லாசர் பிரதர் சொன்னாரு. అది లాజరు చెప్పాడు. நேத்தெல்லாம் நான் என்னுடைய பாவத்தை உணர்ந்து ஓன் அழுதேன். నిన్నంతా నా పాపాన్ని తలంచి ఏడ్చానయ్యా. இது எனக்குள்ள வந்திருக்கிறது. ఇంతవరకు నా జీవితంలో సంతోషం వచ్చింది అన్నాడు ఆయన. సంతోషం వచ్చింది అబ్బాయికి నిన్న. ఫ్యామిలీ మరి ఆయన ఫ్యామిలీలో ఉన్న సమస్య కొరకు ఏడవలేదు. தெய்வீக சந்தோஷம் அவரை நிரப்பி இருக்கிறது. దేవుని సంతోషం అతని హృదయాన్ని నింపింది. பிரியமானவர்களே, என்னால் அழ நிறுத்த முடியல. నేను ఏడుపును ఆపలేను. அந்த வீட்டை பூட்டிட்டு என்னுடைய சொந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ఆ ఇల్లు మూసేసి మా సొంత ఇంటికి వచ్చాను. அங்க முடியல. అక్కడ నేను ఏడుపు ఆగలేకపోయాను. என்
கேக்குது, నా చెవులో స్వరం వినబడుతుంది. ఒక నరాంతకుడు వేషధారి, నువ్వే యేసుని సిలువ వేశావు మాట్లాడుతున్నాడు. లేదు నా బండిలో ఎక్కించలేదు. శివాడు అనుకున్న పాపం అవసరం లేదు, రక్తం నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటే భయంకరమైన పాపే. దూరంగా పెట్టే వాళ్ళు పాపులు, ప్రభు దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళు పరిశుద్ధులు కాదు. నా పాపాన్ని తలంచి 3 వారాలు ఏడ్చాను, పనికి పోయేటప్పుడు ఏడ్చాను, కంప్యూటర్ ఆ సీట్లో కూర్చొని ఏడ్చేవాడిని. యేసయ్యా, பிறந்ததிலிருந்து நான் ஒரு கிறிஸ்தவனா இருந்தோம். పుట్టినప్పటి నుంచి నేను క్రైస్తవుడుగా పుట్టాను గాని మాయமான வாழ்க்கையினால உங்களை கொன்னுட்டேன். వేషధారణ జీవితం వల్ల నిన్ను నేను హత్య చేశాను ప్రభువా. ஆண்டவரே, உங்களை நிர்வாணமாக்கிட்டேன். నిన్ను నేను దిగంబరగా చేశానయ్యా. எனக்கு இயேசுனா ரொம்ப பிடிக்குங்க. నాకు యేసు అంటే చాలా ఇష్టం అండి. ஆனா பாவத்தை என்னால விட முடியல. అయితే పాపాన్ని నేను విడిచిపెట్టలేకపోయా. హల్లెలూయా சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. ஒரு ஹல்லெலூயா சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. தேவ பிள்ளையே, దేవుని బిడ్డ, என்னைக்கு நீ சர்ச்சில் வந்து ఏ రోజు నువ్వు చర్చిలో వచ్చి உன் பாவத்துக்காக நீ மனவருந்தி அழறியோ, ఎప్పుడు నీ పాపాన్ని తలంచి ఏడుస్తావో அன்னைக்குதான் வாழ்க்கையில இயேசு ఆ రోజే యేసు నీ జీవితంలో పుడతాడు. பாவம் இருக்கிற இயேசு பிறக்க மாட்டா. పాపం ఉండే స్థలములో యేసు పుట్టడండి. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஆமென், ఆమేన్. எல்லா கண்களையும் மூடி ஆண்டவரே, కళ్ళు మూయండి అందరూ. தகப்பனே, తండ్రి, நான் நல்ல ஒன்று சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறேனப்பா. నేను మంచివాడు అనుకొని సంఘానికి వస్తున్నాను. కండ్ల పోయాలి అందరూ, మోకరించి కండ్ల పోయాలి. ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. இங்க பாருங்க, ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి இங்க பாருங்க, చూడండి, இங்க பாருங்க. చూడండి நடந்த சம்பவம் என்ன? జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే, யாரோ என் இதயத்துல பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ఎవరో నా హృదయంలో எனக்கு పరిశుద్ధాత్మ నాకు తెలీదు. இப்போ நான் இயேசு கிட்ட போய் சாரி கேட்கணும்னு ரொம்ப வாஞ்சை உண்டாயிட்டு. అప్పుడు నాకు యేసయ్య దగ్గర క్షమాపణ అడగాలని కోరుకున్నాను. நான் எங்க பார்த்தாலும் சிலுவை போட்டு இருக்கிறேன். నేను ఎక్కడ సిలువ వేసుకుంటాను, బైబిల్ చదువుతాను. ஆனா இயேசுவுக்காக அல்ல, యేసు కొరకు కాదు. பேய் வந்துட கூடாது, பைபிள் படிச்சா சாத்தான் கொடுத்தார்கள். ఆ దెయ్యం పట్టుకోదు, దెయ్యం తొక్కదు, బైబిల్ చదివితే బైబిల్ పక్కన పెట్టుకుంటానని చెప్పినారు. ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களே. హల్లెలూయా చెప్పండి. ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களே. హల్లెలూయా చెప్పండి. அப்போ ஆண்டவரே, ஒரு மாயமாலக்காரன் ஆவான். నేను ఒక వేషధారి ప్రభువా అని ఏడ్చాను. பிரியமானவர்களே, நம்ம மாயமாலமா இருந்தோம்னா நம்மளால ஒரு ஆத்துமா கூட ரட்சிப்புகளை கொண்டு வர முடியாது. నీవు ఇలాంటి వేషధారణ జీవితం చేస్తే నీ ద్వారా ఏ ఒక్క ఆత్మ కూడా రక్షింపడదు. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. நடந்த ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். జరిగిన సంఘటన మీకు చెప్తున్నాను. ஒரு ஆர்சி சர்ச்சில் நடந்த சம்பவம். ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘంలో జరిగిన సంఘటన. ஆர்சி சர்ச்சில் பார்கள், మరి ఆర్సి సంఘములో తేరు తీస్తారు. మొదటి తేరులో மீக ஒரு சிலையை வச்சிருப்பார்கள், மிக வச்சிருப்பார்கள். మికాయేలు యొక్క సెల పెట్టి ఉంటారు. அந்த மிக எடுத்து சாத்தானை குத்துற மாதிரி இருக்கு அந்த சிலை. మికాయేలు కత్తి తీసుకొని సాతాన్ని పొడిచేట్టుగా ఉంటారు సెల. அந்த சிலையை தான் முதல்ல கொண்டு போய் సెలను ముందుగా తీసుకెళ్తారు. பின்னால இயேசு, ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు, அப்புறம் மாதா சிலை வரும். మాతా సెల వస్తుంది. ஒரு நாள் இந்த தேர் சுற்றி வந்து வைக்க, ఆ తేరులో పెట్టబడింది. ఒక రోజు மிக మికాయేలుకు మాల వేశారు. யாரோ மாலை போட்டிருக்காங்க. కింద ఉన్న సాతాను కూడా ఎవరో మాల వేశారు. சொல்லுங்க. చెప్పండి. ఫాదర్ చూశాడు. ஏண்டா மிக போட்ட பரவாயில்ல, మికాయేలుకు మాల వేసినావు పర్వాలేదు, இந்த சாத்தானுக்கு யாரா மாலை போட்டது? సాతానికి ఎవర్రా మాల వేసింది? పట్టుకోని అన్నాడు. அதை கண்டுபிடிச்சா కనిపెడితే அந்த பையனை பிடிச்சிட்டாங்க. ఆ అబ్బాయిని పట్టుకున్నారు. டேய், நீ கிறிஸ்தவனா? ஆமையான கிறிஸ்தவன். క్రైస్తవుడా నువ్వు? అవునయ్య క్రైస్తవుడు అన్నాడు. பின்ன ஏன் நீ வந்து சாத்தானுக்கு மாலை போட்ட? మరి ఎందుకు సాతాను మాలేసావు? எத்தனை பேர் கவனிக்கிறீங்க? ఎంత మంది కూడా గమనిస్తున్నారు? எத்தனை பேர் கவனிக்கிறீங்க? ఎంత మంది గమనిస్తున్నారు? ஏன் நீ சாத்தானுக்கு மாலை போட்ட? ఎందుకు నువ్వు సాతాను మాలేసావు? ఫాదర్ ఎంజినా
ఫాదర్ ని చూసి బతిమాల ஃபாதர் நான் வாழ்ற வாழ்க்கை నేను జీవించే జీవితం சொர்க்கம் போகுமா స్వర్గానికి పోతానా நரகம் போகுமா నరకానికి పోతానా எனக்கே தெரியல నాకు తెలియదు ఫాదర్ சொர்க்கம் போனா స్వర్గం పోతే அந்த மிக பேசுவாரு ఆడ మికాయల్ నాతో మాట్లాడతాడు அதனால அவருக்கு ஒரு மாலை కాబట్టి ఆయన కొరకు మాల ஒருவேளை நரகம் போயிட்டேன்னா ఒకవేళ నరకానికి పోతే சாத்தானே அடிச்சிருவானே సాతాను కొడతాడు కదా அதனால இப்பவே அவனுக்கு ஒரு மாலையை போட்டு కాబట్టి ఇప్పుడే వాడికి నేను ఒక మాల వేశాను எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுதுங்க ఎంత మందికి అర్థమైందండి அதே போல అదేలాగా ஒரு பக்கம் நம்ம இயேசுக்கு மாலை போடுறோம் ఒకవైపు యేసు ஒரு పக்கம் சாத்தானுக்கு மாலை போட்டுட்டு మరోవైపు సాతాను మాలేసి ஒரு பக்கம் பரிசுத்தத்தை விரும்புறோம் ఒకవైపు పరిశుద్ధత விரும்புறோம் మరోవైపు పాపాన్ని ஒரு కోరుకుంటున్నాం பக்கம் இயேசு பிடிக்கும் ఒకసారి యేసు ప్రభు ஒரு பக்கம் பிடிக்கும் మరోవైపు ஒரு విజయిస్తున్నాం பக்கம் கிறிஸ்துவ ఒకవైపు యేసుని ஒரு ప్రేమిస్తున్నాం பக்கம் நேசிக்கிறோம் అతి క్రీస్తుని ప్రేమిస్తున్నాం சர்ச்சுக்கு வந்த అన్ని మందిరానికి వస్తే పరిశుద్ధత போய் మరి బయటికి వెళ్తే అబద్ధానికి తండ్రి நேசிக்கிறோம் వారు మందిరాన్ని ప్రేమిస్తాం நேசிக்கிறோம் లోకాన్ని ప్రేమిస్తాం ஹல்லேலூயா சொல்லுவாமா హల్లెలూయా చెప్పండి ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுவாமா హల్లెలూయా చెప్పండి ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுவாமா హల్లెలూయా చెప్పండి இந்த கதை ఎంత మందికి అర్థమైంది ஒன்னு சாத்தானுக்கு வாழ்ந்துருங்க ఒకటి సాతాను కొరకు జీవించండి பாவத்துக்கு வாழ்ந்துருங்க పాపానికి జీవించండి டிவிக்கு வாழ்ந்துருங்க టీవీకి జీవించండి இச்சைக்கு வாழ்ந்துருங்க శరీర ఆశలకు జీవించండి அதையாவது நிறைவேற்றிடுங்க దాన్ని నెరవేర్చుకోండి இதுகிட்டயும் போராடிக்கிட்டு దాని దగ్గర పోరాడుతూ பரிசுத்தத்துக்கிட்டயும் போராட మళ్ళా పరిశుద్ధతకు పోరాడుతాం ரெண்டுமே கிடைக்காது ఈ రెండు దొరకదు ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல ఈ கிடைக்காது రెండు లోకంలో దొరకదు ரெண்டையும் பிரியப்படுத்த முடியாது రెండు నిన్ను సంతోష పెట్టలేవు ரெண்டையும் நீங்க பிரியப்படுத்த முடியாது పెట్టలేవు ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல கிடைக்காது స్థలం దొరకదు ரெண்டு ஒரே ఉండదు ஒலி రెండు దాంట్లో ఉండదయ్యా ஒன்னு நீ పరిశుద్ధంగా ఉండు இல்ல నువ్వు పాపంలో ఉండు నువ్వు ప్రార్థన చేయి இல்லனா நீ தூங்கு లేకపోతే నిద్రపో ஆனாலும் குளிருமா இருப்ப వెచ్చగా நீ ఉంటే பரிதாபமானவன் నీవు దేవుని దగ్గర அப்படித்தான் நான் இருந்தேன் అలాగనే ఉన్నాను கைகளை வைத்து அல்லேலூயா சொல்லுவாமா చేతులు చెప్పు கைகளை வைத்து அல்லேலூயா சொல்லுவாமா హల్లెలూయా చెప్పండి ஆமென் சொல்லுவாமா ఆమేన్ చెప్పండి அப்ப கர்த்தர் என்னை 3 வாரங்களுக்கு பிற்பாடு என்னை தொட்டார் 3 వారాలుగా నా దేవుడు எனக்கு ஒரு புதிய இருதயத்தை கொடுத்தார் నూతన హృదయం ఇచ్చాడు சந்தோஷத்தை ஊட்டி సంతోషం కుమ్మరించండి సంతోషంగా మారి యేసుని దర్శించిన దుఃఖం మారుతా మరలా జన్మించాను దేవుడు నాకు ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்தார் మరి మంచి జీవితం ఇచ్చాడు அந்த ஊழியக்காரன் என்கிட்ட சொன்னார் ఆ సేవకుడు నాకు చెప్పాడు உன்னை ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறார் మరి యేసు నిన్ను సేవకు పిలుస్తున్నాడు ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறார் నిన్ను సేవకు పిలుస్తున్నాడు ஊழியத்துக்கு வரவனா எத்தனை பேர் வருவீங்க கை தூக்குங்க ఇక్కడ ఎంతమంది సేవకు పిలిస్తే వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ దేవుని సేవకు పిలిస్తే ఎంతమంది వస్తారు அக்கா மஞ்சள் புடவை அக்கா 1 పసుపు కలర్ అక్క గారు 2 3 4 5 6 தம்பிங்கெல்லாம் ஊழியனா என்னன்னு தெரியாது నీకు సేవ అంటే ఏంది? ஆனாலும் சந்தோஷமா கை தூக்குறாங்க సంతోషం చేయెత్తున్నావు ஊழியம் தெரிஞ்சு வர வேணாம் கர்த்தர் மேல அன்போடு வந்தா போதும் సేవ తెలుసుకొని రాబాక దేవుని ప్రేమతో రా ஆண்டவர் மேதைகளை கூப்பிடல ఏదో మాటకు వెళ్ళరా கல்லிமண்ணை தான் கர்த்தர் கேட்கிறார் పిల్లల మంచి பாஸ்டருக்கு ஒரு நல்ல தரிசனத்தை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார் రాష్ట్ర గారి దర్శనం ఇచ్చినాడు ஒரு தேவை ఒక మంచి బృందం ఇక్కడ కావాలి டீமை ఒక ప్రార్థన బృందం ఇక్కడ కావాలి இந்த ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடு ఈ సేవకు అప్పగించండి நான் அவர்கிட்ட ஒரே ఒక ప్రశ్న అడిగి கூப்பிடுறாருன்னா యేసు నన్ను సేవకు పిలిచి நேரடியா சந்திக்கணும் నేను యేసు ముఖాముఖిగా యేసు ఉயிரோடு இருக்கிறாரா యేసు సజీవంగా ఉన్నాడు చూడగలమా அப்படினா செய்வேன் అలాగైతే నేను సేవ చేస్తా 2006 సంవత్సరం అక్టోబర్ నెల తిరుసులం కొండలో చెన్నై மழை பெஞ்சு கொண்டிருக்கிறது ఆడ వర్షం పడతా ఉంది ஒரு மரத்துக்கு ఒక చెట్టు కింద முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ప్రార్థన చేశా 3 பேர் போய் ஜெபிக்கிறோம் 3 பேர் ముగ్గురు ఉపవాసంతో ప్రార్థన ஜெபிக்கிறோம் మంచిగా ప్రార్థన చేస్తున్నా శుభ్రంగా ஒரே நேரத்துல காட்சி கொடுத்தா ముగ్గురికి యేసు ప్రభు ఒకేసారి దర్శనం ఇచ్చాడు దేవుని మహిమపరచండి அப்படிப்பட்ட உருவத்தை நீங்க ఎప్పుడు ఎవరు చూడు సింహాసనం పాదపీఠం విగ్రహం దేవుడు
ప్రభుకి ఆ యొక్క సెలవు అవసరం లేదు. దేవుడు యేసు దర్శనం ఇచ్చాడు. மகனே என்னை பற்றி போய் சொல்லு என்று சொன்னார். మరి అందరికి వెళ్ళి నన్ను గురించి చెప్పమన్నాడు. 2 வருஷம் அதே కంపెనీలో వేலை செய்ய ఉదவி செய்தார். 2 నెలలు అక్కడ పని చేయన ప్రభు సహాయం చేశాడు. ఆ కంపెనీలో సాక్షిగా బ్రతకడానికి సహాయం చేశాడు. 2 வருஷம் சாட்சியாய் வாழ்ந்து 2 సంవత్సరాలు సాక్షిగా జీవించి స్తోత్రం యేసుக்காக ஊழியத்துக்கு வர உதவி செய்தார். యేసు కొరకు సేవ చేయడానికి ప్రభు 14 கிருபையா கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறார். 11 సంవత్సరాలుగా దేవుని సేవ చేస్తున్నాం. என் மனைவி வந்திருக்காங்க. పాస్టర్ అమ్మ గారు వచ్చారు. அவங்க బైబిల్ కాలేజ్ படிச்சிருக்காங்க. వాళ్ళు బైబిల్ కాలేజ్ చదువుకున్నారు. 2 பேரும் யாருன்னே தெரியாது. మరి ఇద్దరు ఎవరైనా మాకు తెలియదు. கர்த்தர் இன்னைக்கு உனக்கு துணை ஏற்ற துணைவே தருவேன்னு சொன்னார். మరి తగిన సాటైన సహాయకురాలు ఇస్తానన్నాడు. ஒரு కన్వెన్షన్க்கு పోயிருந்தோம். కన్వెన్షన్ వెళ్ళాం. స్తోత్ర కర్తర్ ఎన్ మనవి అంగ கொண்டு வந்தா. అక్కడ మరి భార్యని దేవుడు తీసుకొచ్చాడు. ஒரு హల్లెలూయా சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. సో எங்கள் திருமணத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். వివాహాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. கொடுத்தார். మరి అసాధారణమైన పిలుపు சூழ்நிலை உண்டு பண்ணினார். అసాధారణమైన గొప్ప వివాహ பாக்கியத்தை வச்சிருக்கிறார். మరి మంచి గర్భఫలాన్ని పెట్టినాడు. தந்திருக்கிறார். దర్శనాన్ని దేవుడు పెట్టినాడు. చెన్నైలో దినంతోరు సువిశేషத்தை ప్రతి రోజు చెన్నైలో మేము స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నాం. రోజు యేసుని ప్రకటిస్తున్నాం. அறிவிக்கிறோம். వెళ్ళి ప్రతి వారం స్వార్థ చెప్తున్నాం. వడ మానిలంగలకు పోయి కన్నీరు పెట్టి జెబిக்கிறோம். అనేక రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి కన్నీళ్లు పెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దేవుడు కృపనిస్తున్నాడు. పోయిన ఏప్రిల్ మాసం జమ్మూ కాశ్మీర్కి పోயிருந்தோம். పోయిన ఏప్రిల్లో జమ్మూ కాశ్మీర్కి వెళ్ళాం. 1.25 செலவு செய்திருக்கிறோம். 1.25 లక్షల రూపాయలు మేము ఖర్చు పెట్టి கூட இருக்கிறவங்க கொடுத்தல் தாங்கினார்கள். మరి తోడుగా ఉన్న వాళ్ళు మాకు భరించారు. ఆమేన్ சொல்லுங்களே. చెప్పండి. హల్లెలూయా சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. ஊழியம் செய்ய உதவி செய்கிறார். ఈ దినం వరకు సేవ చేయడం దేవుడు கூட வந்து எல்லா ஊழியக்காரர்கள் வைத்திருக்கிறோம். ఇక్కడ సేవకులు పెట్టుకున్నాం. ஊழியத்தை சுமார் 40-50 கிருபையாய் தந்திருக்கிறார். మరి అయ్యగారితో పాటు సేవ చేసే వాళ్ళు 40 మంది 50 మంది దాకా సేవకులు మాసத்துக்கு 3-4 ఉపవాసం பண்ணி எங்களுடைய பிரேயரால ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். మరి సంవత్సరానికి 3 సార్లు ఉపవాసాలు ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ஊழியக்காரர்கள் வந்து బలపట్టు సేవకులు వచ్చి బలం పొందుకొని పోతున్నారు. సేవకులు సంఘాలు ఏర్పరుస్తున్నాం. ఐక్యతగా సహవాసం ద్వారా సంఘాలకు వచ్చాం. ఇప్పుడు ఆశీర్వదించండి. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరచండి. ఇక్కడ వచ్చినాడు. హల్లెలూయా చెప్పండి. 139 వాక్యం చదవండి. தேவனே என்னை పరిశోధించి హృదయాన్ని తెలుసుకుని రాకపోకలందు ఎరిగి వరుతే அறிந்திருக்கிறார். యొక్క జీవితాన్ని ఎరిగి ఉన్నాడు. చూస్తున్నాడు. கைகளை தூக்கி ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. చేతులు హల్లెలూయా చెప్పండి. ஒரு 3 முறை ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க ப்ளீஸ். 3 సార్లు చెప్పండి. கொஞ்ச நேரத்துல நாங்க முடிச்சிடுவோம். ఇంకా కొద్ది నిమిషాలు ముగిస్తాం. அதனால நீங்க வந்து கஷ்டப்பட கூடாது. కష్టపడకండి కొంచెం. நாங்க ஸ்பெஷலா வந்திருக்கிறோம். ఎందుకంటే అయ్యగారు நேரம் ஆனாலும் கொஞ்சம் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. முதல்ல சொல்லுகிறேன். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுங்க. స్తోత్రం చెప్పండి. எல்லாம் அறிந்திருக்கிறார். సమస్తాన్ని దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. అయితే మీ హృదయాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు దేవుడు. పోకలు ఎరిగిన దేవుడు హృదయాన్ని పరిశోధించలేకపోతున్నాడు. ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఆ హృదయాన్ని పరిశోధించు ప్రభు. ఈ హృదయాన్ని దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు ఎరగకుండా కాదు, நம்ம ஆண்டவருக்கு தெரியும்ன்றது நமக்கு தெரியும். దేవుడు తెలుసుకుంటాడని మీరు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ప్రార్థన చేశాడు. தேவனே என் இருதயத்தை என்னால் முடியவில்லை. నా హృదయాన్ని నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నా. எனக்கு தெரியாம என்னடா இதயத்தில் நடக்கிறது. నా హృదయం ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియట్లేదు. எதை நான் நேசிக்கிறேன், నేను ప్రేమిస్తున్నాను, పడిపోతున్నాను. எதை நான் చేస్తున్నాను. செஞ்ச பிற்பாடு ఆ తర్వాత నేను ఆలోచిస్తున్నాను. హల్లెలూయా சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. கடன் வாங்கினா விழுவோம் நல்லா நமக்கு தெரியும். అప్పు తీసుకుంటే మనం నష్టపోతామని బాగా తెలుసు. ஆனா ஏதோ ஒரு உணர்வு, ఏదో ఒక గ్రహింపు, ஏதோ ஒரு ஆசைகள், ఏదో ఆశలు நமக்குள்ள வேலை செய்யுது. మనలో పని చేస్తుంది. நம்ம தெரியாததை செய்ய வைத்து விடுகிறது. మనకు ఎలగకుండా తీసేస్తున్నాం. எங்கேயோ போய் விழ வைத்து விடுகிறது. ఎక్కడో నేను పడిపోతే, ఎక్కడో నేను తగలబెట్టేస్తుంది. வெளிய வர முடியாம தவிக்கிறோம். దాంట్లో రాకు బయట
దావీదు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, இனி எதுவும் எனக்கு தெரியாது, ఎరగకుండా జరగకూడదు. என் இதயத்தை హృదయాన్ని పరిశోధించి తెలుసుకోలేము. சொல்லுங்க. హల్లెలూయా. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? ఎంతమంది చెప్పగలరు? பிரதர், தெரியாம சில காரியத்தை நான் செஞ்சிடுறேன் బ్రదర్. తెలియకుండా నేను కొన్ని సార్లు చేస్తున్నానని, தெரியாம பேசிடுறேன் பிரதர், తెలియకుండా చేస్తున్నాను, தெரியாம நான் இப்படி போயிடுறேன் பிரதர், తెలియకుండా మాట్లాడిస్తున్నాను. கவனிங்க 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 గమనించండి ఇక్కడ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. தெரியாம போய் சிக்கி கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவம். ఎరగకుండా పోయి తగులుకుంటున్నావు. 2 மாசத்துக்கு முன்னாலே 2 నెలలకు ముందుగా ஒரு வாலிப சகோதரிக்கு ஜெபம் பண்ண கூப்பிட்டாங்க. ఒక యవ్వన స్త్రీకి ప్రార్థన చేయడానికి పిలిచారు. சகோதரி நல்ல பாட்டு பாடுற சகோதரி, సహోదరి బాగా పాట పాడే సహోదరి, நல்ல ఆరాధన செய்யக்கூடிய సகోదరి, బాగా ఆరాధించే సహోదరి. ஆனா பிசாசு உள்ள இருந்து வெளியே வருகிறது. అయితే సాతాను లోపల నుంచి బయటకు వచ్చి ఏం జరిగింది తెలుసా? கிட்ட பேசினே, తెలియకుండా ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడా, కాలేజీలో కాలేజీలో సహవాసం, ఫ్రెండ్ అనే మాట్లాడాడు. తెలియకుండా నేను చిక్కుకున్నా. வாலிப மகள், ఆ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంటుంది, அப்படியே வலையில சத்ரு சிக்க வச்சிட்டா. ఆ వలలో తగులుకున్నది. இப்படி பல பாவங்களை நமக்கு தெரியாம சிக்கி கொள்ளுகிறோம். ఇక్కడ అనేక పాపాలు తెలియకుండా చిక్కుకుంటారు, వ్యాధులు పడిపోతున్నావు. தெரியாம நான் சோதனையில போய் சிக்கி கொள்ளுகிறோம், சோதனையில தகுలుకుంటావు. எனக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பர் உண்டு, எனக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பர் உண்டு, ஸ்நேகிతుడు ఉన్నాడు, வசதியான மனிதன், మంచి ఐశ్వర్యవంతుడు. கிட்டத்தட்ட 25 லட்சம் அங்க கொடுத்து வச்சிருந்தார். మరి అతడు 25 లక్షలు అక్కడ పెట్టినాడు. நல்ல ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருந்தார், మంచి సేవ చేస్తున్నాడు, பிசினஸ் செய்வார், వ్యాపారం చేస్తాడు, ஊழியமும் செய்வார், సేవ చేస్తాడు. அவருக்கு ஆசை என்ன தெரியுங்களா? అతని కోరిక ఏంది? ஊழியக்காரர்களுக்கு கொடுத்து தாங்கணும், సేవకులకు ఇచ్చి సాయం చౌరి పోయాలనుకున్నాడు. மோகன் சிலாசஸ் கிட்ட போய் 1.5 லட்சம் ரூபாய் காணிக்க கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறார். మోహన్ సి లాసరస్ గారు 1.5 లక్షల రూపాయలు కానుకలు ఇచ్చాడు. 1000 సర్వ సాధారణமா సెలవు செய்வார். మరి ఆయన వేల రూపాయలు సాధారణంగా ఖర్చు. మహాబలిపురத்துல పల వీడుகள், మరి మహాబలిపురంలో అనేక ఇల్లు ఉన్నది ఆయనకి. நல்லா கவனிங்க, గమనించండి. அவருக்குள்ள ஒரு யோசனை வந்தது. ఆయనలో ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ஷேர் மார்க்கெட்ல போட்டா, షేర్ మార్కెట్ లో వేసి 25 லட்சம், 25 లక్షలు மாசம் மாசம், నెల నెల 1 லட்சம் வரும்னு சொன்னாங்களே, లక్షం వస్తది అన్నారు. பல ஆயிரம் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்களே. మరి ఆ 1000 మంది చెప్పారు, நம்ம ஊழியக்காரங்களுக்கு கொடுக்கலாமே, మన సేవకులు ఇద్దామే, எல்லாம் செய்யலாமே, ఏదైనా చేద్దాం. ஊழியக்கார கஷ்டப்படுறாங்க, సేవకులు కష్టపడుతున్నారు, உள்ள ஒரு ஆசை கொதிக்கிறது, లోపల ఒక కోరిక లేసింది. ஓ దేవునికి చెప్పకుండా చేస్తున్నారు, ఏదో செய்த తెలియకుండా ఏమి చేసినా చిక్కుకుంటున్నారు. తీసిన దేవుని అడిగి చేయుడైనందుకు దేవుని చెప్పు. ఒక అప్పు తీసుకున్న దేవుని చెప్పు. கடன் வாங்கிட்டு இயேசுவேன்னு கத்தக்கூடாது ஐயா. మరి అప్పు తీసుకుని యేసయ్య అని అడగబాక. ఆర్కాడ్ లో ஒரு సహోదరికి ஒரு தாய்க்கு ஜெபம் பண்ணோம். ఆర్కాడ్ లో ఒక తల్లికి ప్రార్థన చేశాం. లక్షల రూపాయల అప్పు ఎవరిని అడిగా చేసా, మరి ప్రార్థన చేసావాడు. యేసుల అప్పు ఎవరి దగ్గర అడిగి చేసినావన్నా. హల్లెలూయా చెప్పండి. மக்களே, జనులారా, మొరటుతనమా பேசியிருந்தா நீங்க கவனிக்க மாட்டீங்க. నేను మొరటతనంగా మాట్లాడితే మీరు గమనించండి. పరిశుద్ధ ఆవికుள்ள, పరిశుద్ధాత్మలో உங்கள் மேல் உள்ள அன்பினால் பேசுகிறேன். మీద ప్రేమ చేత మాట్లాడుతున్నాను. சபை கடன் படக்கூடாது, సంఘము అప్పు చేయకూడదు, விசுவாசிகள் கடன் படக்கூடாது. విశ్వాసులు అప్పులు చేయబాక. நடந்தது என்ன தெரியுமா? అప్పు అంటే நடந்தது என்ன தெரியுமா? జరిగింది ఏం తెలుసు? சோத்ரம் 25 லட்சத்தை எங்க கிட்ட கேட்காம கொள்ளாம கொண்டு போய் அவர் விதைச்சார். మరి 25 లక్షల రూపాయలు మమ్మల్ని అడగకుండా ఎత్తుకోపోయి వేసాడు. கட்டதுக்கெல்லாம் கேட்பாங்க, మరి చెడ్డ కార్యాలంతా అడుగుతాడు. மன்னிக்கணும். ஆசீர்வாதத்துக்கு பாஸ்டர் கிட்ட, మరి పాస్టర్ దగ్గర ఆశీర్వాదం కోసం అడుగుతారు. பிரச்சனையான சுயமா செஞ்சிடுவாங்க. మరి ఆ యొక్క సమస్యలు అనే దాంట్లో వాళ్ళు తెలియకుండా చిక్కుకుంటారు. ఆమేన్ சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. பாஸ்டர் పాస్టర్ பாஸ்டர் పాస్టర్ சர்ச்சில் தசமம் கொடுக்கலாமா பாஸ்டர்? చర్చిలో దశమం ఇవ్వచ్చా? கொடுக்கலாமா? ఇవ్వచ్చా? லவ் பண்ணலாமான்னு வந்து கேட்க மாட்டாங்க. లవ్ చేయవచ్చు అని అడుగు. எப்படியும் பாஸ்டர் என்னதான் சொல்வாரு? అప్పుడు వద్దంటాడు పాస్టర్. என்ன சொல்வாரு? ఏం చెప్పారు పాస్టర్? ஏசப்பா தான் தகப்பன், యేసు ప్రభు తండ్రి. அவர் நல்ல மனைவி தருவாரா? ఆయనే మంచి భార్యని ఇస్తాడు.
హల్లెలూయా చెప్పండి. நான் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னால ஒரு பெண்ணு இவங்கள தான் கட்டணும்னு சொல்லி మనసులో ஒரு కోట కట్టి వచ్చేటన్నా. మరి పెళ్లి అంటే రక్షణ పొందక ముందుగా ఒక అమ్మాయిని ఈవే నాకు భార్య రావాలని కోట కట్టుకున్నాను. ఆర్సి சேர்ந்தவர்கள். ఆమె రోమన్ కేథలిక్ సంఘం. அவங்க வந்து பெரிய அவங்க வந்து இந்த ஏர்போர்ட்ல வேலை செய்யணும்னு படிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ఆమె ఎయిర్పోర్ట్ లో పని చేయాలని చదువుతా ఉన్నది. அவங்க வீட்ல ரெண்டு பொம்பளை பசங்க ஒரு பையன். మరి ఇద్దరు కుమార్తెలు ఒక అబ్బాయి. அவங்க అమ్మ பயங்கரமா మేకప్ பண்ணக்கூடியவர்கள். వాళ్ళ అమ్మగారు భయంకరంగా మేకప్ వేస్తారు. ఆ కணவர் வந்து ఆటో ఓட்டுறவர். ఆటో డ్రైవర్ వాళ్ళ భర్త. எங்க வீட்லயும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. మా ఇంట్లో ఒప్పుకున్నారు. యేసు ఒప్పుకోలే. యేసు ప్రభు ఒప్పుకోలేదు. యేసు மேல வந்த கோபம் இருக்குது எனக்கு. నాకు యేసు ప్రభు మీద కోపం వచ్చింది చూడండి. இதெல்லாம் போய் దీనంతా పోయి చెక్ వెక్కాదయ్యా. మరి చెక్ పెట్టాడయ్యా. నీ వేణుని சொன்னா நான் உன்னை விட்டுறேன். నువ్వు కావాలంటే వదిలేస్తాను రా అన్నాడు. வாழ்க்கை బాత్రూమ్ మరి మారిడంటే ఆ తర్వాత నీ జీవితం ఎలా ఉంటుంది? வெளியில బాయిగా చూస్తున్నావు. హృదయం உனக்கு தெரியாது. ఆ హృదయం నీకు తెలియదు. నీ మగన్ నువ్వు నా కుమారుడు. ఏற்றத உனக்கு தருவேன். తగిన సహాయకురాలు ఇస్తాను. వేణాను சொல்றேன். వద్దని చెప్పా. ఇంగు వెల్ల టైల్స్ కత్తర్ మాట్లాడారు. మరి అట్లాగనే తెల్లని మంచి ఒక ప్రకారం నమ్ముకోని తిరుమలத்துல నీ యేసయ్య చిత్తం లేకుండా వివాహం చేయబా. హిందూ అమ్మాయిలకు పెళ్లి చేయబాక, అబ్బాయిలు పెళ్లి చేయబాక. ఆమేన్ சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెప్పండి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. కర్తర్కాగ సత్యத்துக்கு வந்துட்டோம். మరి సబ్జెక్ట్ కి వచ్చాం. సత్యముள்ள మగళై సత్యమైన భార్యని ప్రభు ప్రార్థించే భార్యని ప్రభు. இன்னைக்கு என் மனைவி எங்க போனாலும் கூட வருகிறார்கள். మరి ఈ రోజు అయ్యగారు ఎక్కడ పోయినా వాళ్ళ భార్య పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వచ్చింది. ఒంటరిగా స్వార్థ చెప్తారు. కారణం ఏంటయ్యా? యేసు కొడుత వేదనయా இருக்காதయ్యా. యేసు ప్రభు ఇస్తే దాంట్లో భారము బాధలు ఉండదు. ఉరుటికొండే இருக்கிறது. దావీదులో ఏదో ఒక దేవునికి చెప్పలేకపోతున్నాడు. వద్దంటాడు అంటే ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென் చెప్పండి. ஒரு முறை எனக்கு ஒரு பனின் மாதிரி ஏதோ எடுத்துட்டு நான் ஜெயச்சந்திரால இருந்து வெளிய வந்துட்டேன் நான். మరి జయచంద్రాల నుండి ఒక బనిలా ఒకటి తీసుకొని బయటికి వచ్చేసా. రోడ్ల வந்தவன ஆவியான சொல்ற மரியாதை போய் கொடுத்துட்டான்னு சொல்றாரு. మరి రోడ్లో వచ్చిన తర్వాత దాని ఎత్తి తిరిగి ఇచ్చారని చెప్పాడు. ஏசப்பா ஏசையா இதுல என்ன ஆண்டவர் இருக்குது? దీంట్లో ఏమీ తప్పు ఉన్నది? உன் வஸ்திரம் முதல் கொண்டு నీ వస్త్రం మొదలుకొని పాలయం சுத்தமா இருக்கணும். పాలయం అంతా శుభ్రంగా ఉండాలి. హల్లెలూయా சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. நேரா போய் சார் இது சார் நல்லா தானே இருக்கு சார், உனக்கு தெரியாதியா மாத்தியா నీ ఆయన ఆ బట్టలంగిని పోయి ఇది తీసేయా, ఇది వద్దయ్యా అంటే ఏం సార్ బాగానే ఉంది, నీకు తెలియదు మార్చుకో అని చెప్పేసిన. పోయిన వారం இந்த వారం ఈ వారంలో ఒక హాస్పిటల్ పోయి బ్యాగ్ ఫుల్లా కుడతాంచాங்க. 8,000 రూపాయలకి మందులు బ్యాగ్ నిండుగా ఇచ్చారు. మరునాడు టెస్ట్ இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. మరుసటి రోజు రండి టెస్ట్ చేయాలన్నారు. కాయల సంతోషமா రెడీ ఆవరే. మేము సంతోషంగా రెడీ అవుతాం. దేవుడు అంటాడు పోయి ఆ మందులు రిటర్న్ చేయమన్నాడు. పోయి 8,000 రూపాయలు మాత్రమే கொடுத்துட்டு வர கர்த்தர் உதவி செய்ய. 8,000 రూపాయల మందులు అట్లే ఇచ్చేసి వచ్చేసా. ఏది దేవునికి దాచిపెట్టుకో, దేవునికి తెలియకుండా ఏమేం చేస్తావు, తెలియకుండా ఏం చేయలేవు. దాటి చేస్తే బయటికి రాలేవు, మారుతుంది. కర్తరు నేసికిరా. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. విడివికి విరుంబుகிறாడు. దేవుడు నిన్ను విడిపించాలని కోరుతున్నాడు. ఆమోసు ప్రవక్తల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయం 6వ వాక్యము. చదవండి. వేగమాయి వాసియంగా వేగంగా చదవండి. వాసియంగమ్మా டக்குன்னு எடுக்க வேணாமா. டக்குன்னு ஒரு செல்போன் எடுத்து டக்கு நோண்டுற மாதிரி நோண்ட வேண்டாமா. சிலர் பாருங்க புதிய ஏற்பாடுல தேடுற மாதிரி இருக்குது. என்னது? தேவ பிள்ளைகளே, தேவனி బిడ్డలారా, உங்களுக்கு சுருக்கமாக நான் சொல்லுகிறேன். 5 కార్యాలు మీకు చెప్తున్నాను. దేవుడు
కాదు. உன்னை அறியாமல் நீ போகும் பொழுது, నువ్వు ఎరగకుండా పోయేటప్పుడు, அறியாமல் நீ முயற்சி செய்யும் பொழுது, ఎరగకుండా அறியாமல் பொழுது, ప్రారంభించినప్పుడు, ఎరగకుండా చేసిన అడ్డగిస్తున్నాడు. அதற்கு உன்னுடைய అడ్డగిస్తున్నాడు. నీకు కరువు తీసుకొస్తాడు. నీకు తక్కువ వచ్చినప్పుడు, நீ விரும்பின உணவு உனக்கு నీవు ఆశించిన ఆహారం దొరకకుండా పోయేటప్పుడు, உன்னுடைய నీ ఆహార కొరత వచ్చినప్పుడు, కుటుంబంలో కొరత వచ్చినప్పుడు நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ளணும். మీరు తెలుసుకోవాలి. கர்த்தர் உன்னை அதிலிருந்து காப்பாற்ற விரும்புகிறார். దేవుడు నిన్ను అపాయంలో కాపాడబోతున్నాడు. கைகளை உயர்த்து. என்னதையா? హల్లెలూయా. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களே. ఆమేన్ చెప్పండి. ஆமென் சொல்லுங்களே. ఆమేన్ చెప్పండి. ఎంతమంది చెప్పగలరు? ఒన్ను కాలంలో మా ఇంట్లో ఏ కొరత లేదు, సమృద్ధిగా ఉంది, దొరికింది. అన్ని కొరతలు వచ్చింది. తెలుసుకోవాలి, దేవుడే దాన్ని లాక్ చేస్తున్నాడు. రెండోదిగా 8వ వాక్యం చదవండి. ఆమేన్. వాసి వేగమా వాసిங்க. நீங்க குறிச்சி வச்சு வீட்டில் போய் வாசிங்க. டைம் ஆகுது. நானே டக்கு டக்குன்னு சொல்லிட்டு போறேன். பாருங்க 2வது வசனம். நீங்க வீட்டில் பாருங்க. ஓசியா 4:8. 5 குறைவு நம்ம வாழ்க்கையில வருது. விசுவாசியே இல்ல சோத்திரம். உன்னுடைய குடும்பத்துல நீ கைன் செய்யற வருதா நினைச்சு நீ அதை ఆండ ఉనకు ఎదుర్తి నిరుకురా. ప్రియులారా, మీరు చేసే పనుల్లో, వ్యాపారంలో దేంట్లంతా కొరత వస్తున్నదా? అయితే నువ్వు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న కార్యాలలో మరి దేవుడు ఇష్టం లేని కార్యం ఉన్నది కాబట్టి దేవుడు దాన్ని లాక్ చేస్తున్నాడు. నువ్వు గ్రహించాలి. எத்தனை பேர் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கீங்க? ఎంతమంది అలాంటి స్థితిలో ఉన్నారు? మీరు சும்மா கை தூக்க கூடாது. ఊరికనే చేతులెత్తమాకండి. కైసల జెబిక నేను కొన్ని కాలే ప్రార్థన పట్టలు இன்னைக்கு கர்த்தர் விடுதலை தர போகிறார். ఈ రోజు నీకు విడుదల ఇవ్వబోతున్నాడు. ఈ రోజు నుంచి నేను విడిపించబోతున్నాను. దినం కాలం శుభవార్త దినము. நல்லா கவனிங்க. గమనించండి. ஒரு மனிதனை பற்றி ఒక మనిషిని గురించి பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. పాస్టర్ ప్రార్థన చేస్తున్నారు. அன்னைக்கு தான் நாங்க வந்திருக்கிறோம். మేము ఆ రోజు ఇక్కడ వచ్చాం. ஜெபம் பண்ண 5 நிமிஷத்துல கர்த்தர் வெளிப்படுத்துறார் மனிதனுக்கு இந்த பிரச்சனைன்னு சொல்லி. మరి ప్రార్థన చేసిన 5 నిమిషాల్లో దేవుడు ఆ వ్యక్తికి ఏ సమస్యను బయలుపరిచాడు. మాకు గలిబి వచ్చింది. என்ன ஆண்டவரே? ఏం ప్రభు? ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தா நம்ம வெளிய சொல்லலாம். సేవకుడుగా ఉంటే ఇట్లా చెప్పగలం. இது பட்டு இப்படி ஒரு மாதிரி இருக்குது. எப்படி ஆண்டவரே? ఎట్లా ఇది ఒకలాగా ఉందని காலையில போய் சொன்னேன். ఉదయాన్నే పోయి చెప్పి, ஐயா நைட் அதுக்கு தான் நாங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சொன்னேன். రాత్రి నేను దానికయ్యా ప్రార్థన. நேசிக்கிறார் ஐயா. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. உன்னுடைய ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷனை உண்டு பண்ண போகிறார். పరిష్కారం దేవుడు తీసుకొస్తున్నాడు. கர்த்தருக்கு దేవునికి రెండోదిగా 8వ వాక్యం. రెండు జాతులు ఒకే స్థలంలో వచ్చి ప్రయత్నం చేసిన తీరదు. இதுக்கு என்ன அடையாளம்? முதல்ல வேலை செஞ்சீங்க. మొదటిగా భర్త పని చేసి, ఇప్పుడు భార్య పని చేస్తా. భర్త ఒక స్థలంలో, భార్య ఇంకొక స్థలంలో ఉంది. ஒருத்தர் அதை வாசிங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். வாசிங்க, చదవండి ఒకరు ప్లీజ్. அதை வாசிங்க ప్లీజ్. என்ன சொல்றாரு? வாக்கு. ఇదే యెహోవా వాక్కు. కుటుంబమే ఉழைక, కుటుంబంగా కష్టపడుతున్నా, అయితే తీరలేదు, దాహం తీరలేదు, பிரச்சனை తీరలేదు, ముగింపు కాదు. பிரியமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய பாரத்தை பார்த்து கர்த்தர் எங்களை அனுப்பியிருக்கிறார். భారాన్ని పోగొట్టడానికి దేవుడు మమ్మల్ని పిలిపించాడు. எல்லா భారపట్టి జెబిక పోகிறோம். అందరూ భారంతో ప్రార్థన చేయాలా. நீண்ட நாள் பிரச்சனை கர்த்தர் தீர்க்க போகிறார். దీర్ఘకాల సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.
ఒప్పుకుంటారా? நீ కరిస్తావా? హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా சொல்லுங்களே. హల్లెలూయా చెప్పండి. சிலருக்கு பிரச்சனை மாறுறது கஷ்டமா இருக்குது. కొందరికి సమస్య తొలగాలంటే మీకు బాధగా ఉందా? ஆமென் சொல்லுங்க. అవునా? சிலருக்கு வியாதி, அம்மா உனக்கு வியாதி போறது ஜெபம் பண்ணட்டுமா? నీ వ్యాధి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. ஜெபம் பண்ணுங்க. ప్రార్థన చేయండి. ஆனா வேற ஏதாவது ஒரு வியாதி வரணும்னு கூட சேர்த்து ஜெபம் பண்ணுங்க. అయితే ఇంకొక వ్యాధి రావాలని ప్రార్థన చేయండి. ஏங்க? ఎందుకండి? அப்பதான் வீட்ல ரெஸ்டா இருக்க முடியும். అప్పుడే నేను ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకుంటాను. வியாதி இல்லைன்னா அந்த மனுஷன் ஊர்பட்ட வேலையை கொடுப்பான். మరి వ్యాధి అంటే, మరి వ్యాధి లేదంటే వాడు పనులంతా పెడతాడు. మా ఇంటి అయ్యా இடுப்பு வலிக்குதுங்க, అయ్యా నడు నొప్పి అయ్యా. சரிம்மா என்ன பண்றது? సరేమా ఏం చేయాలి? இந்த யான் சிலுவையை போதும் ஊசியிலே சுமக்கிறேன் நான். ఈ నాసి కలిగిన ప్రాణాన్ని సూదిలో. ஏம்மா ஓ ரைட் ரைட் ரைட். சரி இங்கே கவனிங்க. எதெல்லாம் எதையும் பார்க்காதீங்க. எதையும் அவங்க கஷ்டம் வாழ்றாங்க, நம்ம கஷ்டத்தை அழுவோம். வேணாடு ఇక్కడ వేనాడు. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களே. హల్లెలూయా చెప్పండి. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களே. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களே. హల్లెలూయా చెప్పండి. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களே. చెప్పండి. சத்தமா சொல்லுங்களே. గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా చెప్తే சாத்தானை வேற மாதிரி சொல்லணும். వేదన వచ్చేటట్టు చెప్పాలి. பிரைஸ் சொல்ல. ஆமென். ఆమేన్. எத்தனை பேர் கடன் இல்லாமல் வாழ விரும்புறீங்க? ఎంతమంది దేవుని కొరకు జీవించాలని சிலர் ஒரு காரியம் யோசிக்கிறாங்க. కొంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు. கடன் ஜெபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர். అప్పు ప్రార్థన చేయండి పాస్టర్. 5 லட்சம் ரூபாய் இயேசு கடன் அடிச்சிட்டாரா? 5 లక్షలు యేసు ప్రభు తొలగించాడు. உன்னை கணவன் மனைவி உட்கார்ந்து பேசுறாங்க. భార్యాభర్తలు మాట్లాడు. என்னங்க ఏమండి? ஏசப்பா அற்புதம் செஞ்சிட்டாரு, యేసు ప్రభు అద్భుతం చేశాడు. சாட்சி சொல்லியாச்சுப்பா. సాక్ష్యం చెప్పేసి எல்லாம் கை தட்டிட்டாங்க. அடுத்தது తర్వాత ఒక 10 లక్షలు తీసుకోండి. ஏன்னா நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. ఎందుకంటే బాగా తెలిసింది. ஏசப்பா கண்ணீரை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டாரு. యేసు ప్రభు కన్నీళ్లు చూసి బాగా చేస్తాడు. ఒక సంవత్సరం செஞ்சிடுவார். దేవుడు చేస్తాడు. சிலருக்கு వానోడు இருக்கணும். కొంతమంది జీవితం అంతా మార్చినాడు దేవుడు. இனி నా జీవితంలో చూడకూడదు, இனி చూడకూడదు. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పు. ஒரு பெரிய ஜெப குறிப்பு. పెద్ద ప్రార్థన అంశం. ஏம்மா கொஞ்சம் கோபப்படுறிய? கோபம் வராத அளவுக்கு ஜெபம் பண்ணலாமா? మా నువ్వు కోపడుతున్నావు, కోపం రాకుండా ప్రార్థన చేద్దామా? கோபம் போயிடுச்சுன்னா இந்த பூமியில வாழவே முடியாது சார். ఆ కోపం పోతే భూమిలో బతకలేదు సార్. அதுதான் எனக்கு ஆயுதமே. అదే నాకు ఆయుధం. அதை வச்சு தான் கணவனை 4 தடவை மண்டையை உடைச்சிருக்கிறேன். దాన్ని పెట్టుకొని నా భర్తను 4 సార్లు తల మీద కొట్టాను అని. நான் கோபப்பட்டது அந்த ஆளு నేను కోపడితేనే ఆయన నిశ్శబ్ద. மனுஷ கணவன் தெரிஞ்சு ஆஹா அசுத்தாவி இறங்கிடுச்சு. భర్త ఈ భార్య అరిస్తే భర్త ఈ అపవిత్రాత్మ దిగిపోయి கணவனை பந்த. మరి కొంతమంది భర్తలను అట్లా బాలాడుతూ ఉంటారు. ஒரு பாஸ்டருக்கு போன் பண்ணிருக்காங்க ஒருத்தவங்க. ఒక ఫోన్ చేసి என் புருஷன் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டா அப்படி, నా భర్త ఒకలాగా అయిపోయినాడు. பாஸ்டர் சொல்றாரு. పాస్టర్ అంటున్నాడు, உன் புருஷனுக்கு பிசாசு பிடிச்சிச்சு. నీ భర్తను దెయ్యం పట్టింది. ஏன்னா 5 நிமிஷம் முன்னால நீ தானே சொன்ன. నువ్వు 5 నిమిషాల ముందు నువ్వు చెప్పావు பேய் பிடிச்சவனேன்னு. దెయ్యం పట్టినాడు అని చెప్పావు. பேய் தான் ஏறிடுச்சு. ఇప్పుడు ఆ దెయ్యం ఎక్కేసింది వాడికి. சொல்லுங்க. హల్లెలూయా చెప్పండి. பிரியமானவர்களே, ప్రియమైనవారులారా, அந்த 25 லட்சம் வெச்ச மனிதன் என்ன நடந்தது? 25 లక్షలు పెట్టినాడే, ఏం జరిగింది తెలుసా? தெரியாம கொடுத்துட்டா. వాడు తెలియకుండా ఇచ్చేసి 25 லட்சம் போச்சு. 25 లక్షలు పోయింది. 7 கோடி ரூபாய் ஏமாத்திட்டு அவன் போயிட்டான். 7 కోట్ల రూపాయలు ఏమార్చి వెళ్ళిపోయినాడు. போன் போடுறாரு, ఫోన్ చేస్తున్నాడు. கமிஷனர் தெரிஞ்சவரு, டெப்டி கமிஷனர் டிசி, அவருக்கு போன் డీజీకి ఫోన్ చేస్తాడు. కమిషనర్ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சார். நீ கமிஷனர் వాటిలో ఏమి చేయలేవు. எந்த అధికారి పోయిన సమస్య తీరదు, పిలిచిన సమస్య మారదు. యేసు ప్రభు ఒక్కడే, యేసు రావాలి. స్థలము యేసు ప్రభు తెలుసు. నీ జీవితం ఏముండదు, బ్లాక్ అండ్ వైట్ గా ఉండాలి. ఎరగకుండా నీ జీవితంలో ఏం జరగదు. கையில உயர்த்துவோமா? చేతులు ఎత్తండి. 2 பேர்
దాగం తీరలే. ఇద్దరు కలిసి పని చేసినా దాహం తీరలేదు. మూడవదిగా స్తోత్రం 4వ అధికారం 9వ వచనத்தை వాసి. 4వ 9వ వాక్యము వేగமா వాసిங்க. என்னது இதோட எத்தனை வாட்டி திரிகியா கார் வந்திருக்குது? ఎన్నిసార్లు తిరిగేటి వచ్చిందండి? ஊழியக்காரர்களை கைவிடாதீங்கப்பா. பேட்டரி சார்ஜ் போனாலும் நமக்குள்ள ஆவியானவர் சார்ஜ் போயிடக்கூடாது. உங்களுக்கு சார்ஜ் போயிச்சா எனக்கு